Yeah, shalom to all of you. Yes. So, why this is important? Why this rest is important? See, let us look at Isaiah 28, 11 and 12. యెషయా గ్రంథము 21, 28, 11, 12 వచనం మనం చదువుకుందామండి. ఎందుకు ఈ విశ్రాంతి అనేది మనకు ప్రాముఖ్యమైందో మనం ఈ ఉదయకాలం చూద్దాం. యెషయా గ్రంథం 28, 11, 12 వచనాలు చదవండి. నిజమే, అలసిన వానికి నెమ్మది కలుగజేయుడి. ఇదే నెమ్మది, ఇదే విశ్రాంతి అని చెప్పినవాడు నత్తి వారి పెదవుల చేతను అన్య భాషలతోనూ ఈ జనులతో మాట్లాడుచున్నాడు. అయినను వారు వినునొలరైరి. కావున వారు వెళ్లి వెనుకకు మొగ్గి విరుగబడి చిక్కుబడి పట్టబడినట్లు ఆజ్ఞ వెంబడి ఆజ్ఞ, ఆజ్ఞ వెంబడి ఆజ్ఞ, సూత్రము వెంబడి సూత్రము, సూత్రము వెంబడి సూత్రము, కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట యెహోవా వాక్యము మీకు వచ్చును. Amen. John 14, 1 to 3. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 1 నుండి 3 వచనాలు చదువుకుందాం. మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి. దేవుని యందు విశ్వాసముంచుచున్నారు, నా యందును విశ్వాసముంచుడి. నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు. లేని ఎడల మీతో చెప్పుదును. మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెలుచున్నాను. నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరిచిన ఎడల నేనుండు స్థలములో మీరును ఉండులాగున మరలా వచ్చి నా యొద్ద నుండుటకు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోవుదును. John 15, 14 and 15. John 15, 14 and 15. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 14, 15 వచనాలు. నేను మీకు ఆజ్ఞాపించి వాటిని చేసిన ఎడల మీరు నా స్నేహితులయ్యుందురు. దాసుడు తన యజమానుడు చేయి దానిని ఎరుగడు కనుక ఇక మిమ్మల్ని దాసులను పిలవక స్నేహితులను పిలుచుచున్నాను. ఎందుకనగా నేను నా తండ్రి వలన వినిన సంగతులన్నిటినీ మీకు తెలియజేసి తిని. Okay, so you have here in Isaiah, it says, there is a rest where it causes the weary to rest. Means if you're tired, there is a refreshing and Jesus is saying, let not your hearts be troubled. So I don't know if I say, telling her not to be troubled. This world is giving me so much trouble. I am troubled. But Jesus is trying to prepare a place for you. Yeah. He's saying, I'm going there and I'm going to, I don't call you my servants anymore. See, the problem, what is the, like, it's not a sleep. You know, but when Jesus what is going on in us, you ask anybody. What is the reason? Because church has no relevance today. Church has nothing to offer you. Like I know, person in the USA, he said people don't go to churches at all. 20 cars in there. People are fed up with what the church has been doing. What it has been. Oh, you have to come to church, you have to give your tithe, you have to do that. All cheap substitutes for a relationship with God. Now, the only rest that you actually have, that you will get only, in the presence of God. Last time we saw that, so many things man is trying to do. Yeah. But in Romans, Paul says, God is just the whole of the world, the whole of nature is waiting for you to become sons of God. Are we sons? No, because see, as long as you have to do some little thing, some ritual, go to church, do this, do that, the one who is conducting, the organized religion is very happy because they can control you
and they are getting what they want. Yeah, come to church, give some tithe, do this, go in Catholic church, go for confession. No, it is always about relationship. If we see Genesis 3, in the cool of the evening, God came. See, what was the need for God to come in the cool of the evening and speak to Adam? We only talk about, oh, God cursed Adam. God never cursed Adam. God never cursed Adam. He just said, Adam, what did you do? Now you have to go from a place of rest to unrest. Now you have to start working. You have to do everything. I am not in the picture. But after Jesus came, Jesus has brought us back into the presence of the Lord. Unfortunately, church has not bothered. They just tell you, oh, read the Bible, 1.145 chapter. They'll give you one whole plan for the year. But they'll never ask you to come in the presence of the Lord. Today we are going to do that. This spiritual intimacy. Yeah. See, there are many people who take marriage, just the wife will cook, stay at home, husband will go work and come. Yeah. Yesterday it's the person who came, to visit was saying that this particular family that he knows, he says nobody talks in that family. The husband doesn't talk to the wife, the father does. I mean, that same person doesn't talk to the children. See, that is not a family. That is a guest house. Unfortunately, most people are living in guest house. And guess what? Leading all this is the church. One great ministry, online. One lady said, my husband doesn't talk to me. This man is saying, so what? This is so-called leader. He is conducting this meeting and he, so what? Even I don't talk to my wife. Really? And you are telling this broad daylight, on what to say, on literally on television, you're saying that? See, this is the problem. Now you have to get out of this mindset of the church. Am I asking you to leave your church? No. Mindset of the church. You do this, you meet 10 people, you pray for them and you pray for their healing. This is what they'll tell you. And you should give me a report. 10 people you should pray for. I'll tell you, those people will kick you. Because God didn't tell you to go there. This is what the church is telling you to do. Yeah? And another reason is, see, it is very easy. Go to church, put some tithe and say, I'm a Christian. I know people who are born Christian, forget. Okay, they are taught by their parents also the same thing. Go for Sunday Mass and come. That's all. I have seen people who have been converted from other religion. They can give you their whole testimony of 1947. Beyond that, they don't know who God is. Yes, I came to Christianity because I had this and God healed me. Because I had this problem and God solved my problem. They have changed their names also. But is there any proof, like, Andrew says, if you are arrested for being a Christian, is there any proof to say that you're a Christian? Absolutely no. Yeah. So we want what, we are lazy. We are spiritually lazy. We want that. We want a press button where we get all the food ready. But those who are married will know. One couple I know where, before marriage, the husband was, after marriage, like, he would come home and go see his mobile, watch TV, and the wife got very angry. She's saying, for this you got married? That you come home, you see the mobile and watch the TV, why you got married? See, till we get married, till we become Christian, we are different. Once then we want to be lazy, you cannot. Fortunately, that man changed. But there are many who say, where you will go? Now you got married to me. I have seen. But guess what? Within a few years, that lady will say, or the man will say, Tata and go. Nowadays, it's very easy. So if you're going to do that, guess what? Even, the spirit can't be operating in you. Yeah. You must see, this is very important. When you have come to Christ, you are like another family person. You, of your own free will, must want to have a relationship with God. God, I want to know you. Like many people, they say, yeah, 15 years, 20 years. But I don't know. Many. I can give you the name of people, Mark Wickler.
James Gall. These all people, they were Protestants. Oh, reading the Bible, sola scriptura. Unfortunately, Protestantism brought Bible back, but they put Jesus out. Jesus is out. Whereas if you see the Catholic priest, Saint Teresa of Avila, they had special, encounters with Jesus. So many Catholic priests I have seen. When you talk about Jesus, their face glows because they have met him. But many of these people, they were, Mark Wickler was saying he was a Baptist. Okay. So Baptist, according to Baptist, miracles are actually not there in the Bible. Okay. The Red Sea is only 1 foot deep. So the Israelites crossed. So as one brother was saying, then how did the chariots drown in the water? They have this one. No. So, how can chariots drown in 1 foot of water? This is what some denominations are. So ultimately he said, God, I'm giving up. What is this book? It has no life. You said it is alive. It can cut, bone and marrow, but I'm not feeling anything. So then what he did was, started praying. And God told him to meet one Catholic priest. And he said, it's easy. I will show you. And today he writes books on how you can meet God in the Bible. But there is this thing. You have to work. You have to want to meet Christ and know him. Otherwise, you can continue with your religion. And I know it is you all are not like that. Why? Because you come every morning at 5 o'clock. You are not those types who say, okay, now I know and okay. No, you're coming diligently every morning. So you need to know this beautiful encounter with Jesus Christ. When you read the Bible, it should lead you to this personal relationship with God. That you have to do. For that, last time I told you, a whole procedure. Yeah, how to calm down your mind, how to get your mind into rest first, so that you can know God. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం ఏ రీతిగా దేవుని యందు ఆ విశ్రాంతిని మనం ఎలా పొందగలుగుతాం అనేటటువంటి విషయాలను మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటున్నాం. అయితే మనం ఇందాక 3 వచనాలు కూడా 3 వచనాలు వాక్యం నుండి మనం విన్నాం. మరి యెషయా గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే మరి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ విశ్రాంతి కొరకు మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం అక్కడ చూసాం. మరి ఈ దినాల్లో మనం గమనించినట్లయితే మరి మనం అనేక విషయాలలో మనం ఆ విశ్రాంతిని మనం పొందలేకపోతున్నాం. క్రైస్తవులం అని చెప్పుకుంటున్నాం, మందిరానికి వెళ్తున్నాం, కానీ మనము చాలా విషయాలలో మన జీవితంలో మనము ఇక విశ్రాంతి కంటే ఎక్కువగా మనము మనసుకు నెమ్మది లేకుండా, మన ఆలోచనలో నెమ్మది లేకుండా, మన జీవితాల్లో చాలా మరి బడలికను, ఒత్తిడికి మనం గురి అవుతూ ఉంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా, మీ హృదయములను కలవరపడనివ్వకండి అని ప్రభువైన యేసు వారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అనేక విషయాల్లో మన హృదయంలో మనం కలవరపడుతూ ఉన్నాం. కాబట్టి మీ హృదయంలో కలవరపడనివ్వకండి. మరి నా తండ్రి యందు అనేక నివాసములు కలవు అనేటటువంటి మాటను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రభు అంటున్నాడు, ఇదిగో నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను అంటున్నాడు. అంతేకాకుండా మనం గమనించినట్లయితే యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 14, 15 కూడా మనం చదివాం. ఇక మిమ్మలను దాసులని పిలువక మిమ్ములను మరి కుమారులుగా నేను పిలుస్తున్నాను అంటున్నాడు. అంటే మనం గమనించాలి, ఇంకా మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో ఆ దాస్యమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవిస్తూ మన జీవితంలో ఒక నెమ్మదిని, ఒక సమాధానమును మనము పొందలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటున్నాం. మనం అనుకుంటూ ఉంటున్నాం, ఇదే మనం ఇలా జీవిస్తున్నాం కాబట్టి ఇదే మరి మనం దేవునిలో ఉంటున్నాం కదా, ఇదే మనకు సుఖవంతమైంది అని ఆ రీతిగా మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నాం. కానీ నిజమైనటువంటి విశ్రాంతి మనం పొందుతున్నామా? దేవునిలోకి వచ్చాం, ప్రభును అంగీకరించాం, మందిరాలకు వెళ్తూ ఉంటున్నాం, కానీ నిజమైనటువంటి నెమ్మది మన హృదయంలో ఉందా అనేది మనము గుర్తించాలి. చూడండి, మరి సముద్రంలో నావలో మరి శిష్యులందరూ కూడా వెళ్తున్నారు. ప్రభువైన యేసు వారు కూడా ఆ యొక్క నావలో ఉన్నారు. ఆ సముద్రంలో చూసినట్లయితే భయంకరమైన అలలు
లేచాయి. ఆ భయంకరమైన అలలు లేచినప్పుడు శిష్యులందరూ భయపడుతూ ఉన్నారు. కానీ మనం గమనించినట్లయితే ప్రభువైన యేసువారు చాలా ఆయన దోణి అమరమున చాలా నెమ్మదిగా నిద్రపోతున్నారు అని మనము చదువుతాం. అవును, అలాంటి యొక్క సముద్రపు అలలు అంత శబ్దము, అంత భయంకరమైనటువంటి మరి అలలు లేస్తున్నప్పటికిని కూడా ప్రభువైన యేసువారు చాలా నెమ్మదిగా ఆయన నిద్రపోతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అంటే ఏంటది గమనించినట్లయితే దానినే నిజమైన విశ్రాంతి అంటారు. అలాంటి నిజమైన విశ్రాంతి మరి యేసు ప్రభువుల వారు ఏ రీతిగా అయితే ఆ నిజమైన విశ్రాంతిని మనకు చూపించారో, అదే మన జీవితంలో కూడా మనం పొందుకోవడానికి మనము ఆశపడాలి. ఆయన ఎప్పుడైతే లేచారో గాలిని, సముద్రాన్ని ఆయన అణచివేసినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. సముద్రంలో పొంగే అలల వలనే మన హృదయాల్లో కూడా, మన జీవితాల్లో కూడా ఈ యొక్క ఇక సమాధానం లేకుండా, విశ్రాంతి లేకుండా మనము జీవిస్తా ఉంటాం. చూడండి, ఎందుకని గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క క్రైస్తవత్వం అనేది ఎలా అయిపోయిందంటే ఖచ్చితంగా ఆదివారం మందిరానికెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఈ దినాల్లో చూసినట్లయితే మందిరాల్లో మరి దాదాపుగా చూసినట్లయితే కొన్ని మందిరాలకు మనం బయట దేశాలు చూసినప్పుడైతే కొన్ని మందిరాల్లో 20 మందే వస్తున్నారంట. కొద్ది మందే కనబడుతున్నారు. ఎందుకనంటే ఇక వారికి అలవాటైపోయింది. ఏదో ఆదివారం వెళ్ళాలి కదా అన్నట్టు వెళ్ళడము. ఆహ్, అంతేగాని మరి మనుషుల కట్టుబాట్ల వలన వెళ్తున్నారే కానీ, నిజమైనటువంటి దేవుని పైన ఆ ప్రేమను ఆ యొక్క సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడానికి చాలా మంది కోల్పోతూ ఉంటున్నారు. మరి మందిర విషయంలో కూడా ఈ సంఘం ఎలా అయిపోయిందంటే, ఏదో మందిరానికి రావాలి, దశమ భాగం ఇవ్వాలి, ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయాలి. ఇలా కట్టుబాటులే ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి మన నేటి సంఘాల్లో చూసినట్లయితే. కానీ దేవునితో ఉండవలసినటువంటి సంబంధం, దేవునితో మనకు ఉండవలసినటువంటి ఐక్యత, ఆ యొక్క పర్సనల్‌గా మన సొంతగా ఆ యొక్క సత్సంబంధం అనేది మనము కోల్పోతూ ఉంటున్నాం. కానీ ఏదో లోకానుసారంగా భక్తి చెయ్యాలి కదా అన్నట్టుగా చేసే పరిస్థితులు నేడు ఏర్పడుతూ ఉంటున్నాయి. ప్రకృతి అంతా కూడా మరి కుమారుడి కొరకు వేగిరపడి ఎదురు చూస్తుందంట. ఈరోజు నీవు దేవుని పట్ల కుమారుడిగా ఉన్నావా? లేక ఒక బానిసగా, ఒక దాసుడిగా మరి నువ్వు జీవిస్తున్నావా? క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రభు నీ నుండి ఆశించేదేంటంటే, నీవొక కుమారుడి యొక్క అధికారాన్ని పొందాలని. కుమారుడు కుమారుడే, దాసుడు దాసుడే. కాబట్టి నువ్వు కుమారుని యొక్క అధికారం పొందాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. ప్రకృతి అంతా కూడా మరి దేవుని కుమారుడి కొరకు అనగా కుమారుల కొరకు ఒక అధికారాన్ని ఉపయోగించాలి అని మరి ప్రకృతి అంతా కూడా ఆశపడుతుంది అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ దినాల్లో చూసినట్లయితే ఈ యొక్క సంఘాలలో మరి మీరు ఇది చేయండి, అది చేయండి. క్యాథలిక్ లో చూసినట్లయితే మీరెళ్ళి ఒప్పందం చేసుకోండి. మరి ఈ కన్ఫెస్ చేయండి. మీ పాపాలు ఒప్పుకోండి. ఇవన్నీ కూడా ఇలాగే చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ దేవునితో నీకెలాంటి సంబంధం ఉంది? దేవునితో నువ్వు ఎలా దగ్గరవుతున్నావు? అనేది నేటి యొక్క సంఘము, నేటి యొక్క చర్చ్ అనేది ఆ యొక్క అమూల్యమైన విషయాలు బోధించడం మానేసిందండి. ఆదికాండం 3 అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే మరి దేవుడు ప్రతి చల్లపూట వచ్చి ఆదాముతో మాట్లాడేవాడంట. ప్రతి చల్లపూట వచ్చి ఆదాముతో మాట్లాడేవాడంట. అది మనం మర్చిపోతాం. దాని గురించి మనం ఆలోచించం. కానీ ప్రతిసారి దేవుడు ఆదాముని శపించాడు. లేదు, ఆదాముని దేవుడు శపించలేదు. దేవుడు మరి చాలా చల్లపూట ప్రతి నిత్యం ఆయనతో మాట్లాడాలని మరి ఆదామును మరి అడిగాడు. ఎందుకు ఈ పని నువ్వు చేశావు అని ఆ ఒక్క మాట ఆయన అడిగాడు. కానీ మనం మనం గుర్తించలేకపోతుంటున్నాం. మరి అంతే కాకుండా ఆదాము చేసిన పొరపాటును బట్టి ఈ సమస్య, అంతేకాకుండా ప్రభువైన యేసు వారు కూడా మరలా మరి ఈ లోకానికి రావడం ద్వారా కోల్పోయినటువంటి ఆదాముకు దేవుడికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కోల్పోయిన సత్సంబంధం, మానవుడికి దేవునికి కోల్పోయిన సంబంధాన్ని ప్రభువైన యేసు వారు మరలా వచ్చి ఆ సత్సంబంధాన్ని కలిపారు. మరలా వచ్చి జోడించారు. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా అలాంటిది ఏది కూడా క్రైస్తవులమైనటువంటి మనము నిజమైనటువంటి దేవునితో ఉండాల్సిన ఆ సహవాసమును మనం పొందుకోలేకపోతున్నాం. మరలా దాన్ని మనము ఏర్పరచుకోలేకపోతున్నాం. అయితే దీనికి కావాల్సింది ఏంటి అనంటే, ఇవన్నీ కాదండి. ఏదో మందిరానికెళ్తున్నానా, పాడుతున్నానా, వస్తున్నానా అని కాదు. కానీ దేవునితో మనకు సొంతగా మరి ఒక మరి దేవుని ప్రసన్నతను మనం ఎంతగా పొందుతున్నాం. దేవుని ప్రసన్నతలో ఆత్మీయంగా ఎంతగా దేవునితో మనము ఆ యొక్క సత్సంబంధం మనం కలిగి ఉన్నామని మనం గుర్తించాలండి. ఒక
ఈ రోజుల్లో ఎలా అయిపోయిందంటే, ఉదాహరణకు వివాహం చూసామనుకోండి, భార్య వంట చేస్తుంది. భర్త బయటకెళ్ళి వస్తున్నాడు. ఇద్దరిలో కుటుంబాల్లో మాటలనేది ఒక్కరికొకరి మాటలే లేవు. ఏదో కుటుంబం గదా! పెళ్లయింది గదా! బ్రతుకుతున్నామంటే భార్య భర్తతో మాట్లాడదు. భర్త భార్యతో మాట్లాడడు. పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడరు. అంటే ఏంటి? కుటుంబంలో ఒక సహవాసం అనేది, కుటుంబంలో ఒక ఐక్యత అనేది, కుటుంబంలో ఒక సంభాషణ అనేది లేకుండా వెళ్తుంది. ఎలా అయిపోయిందంటే ఇదొక గెస్ట్ హౌస్ లాగా అయిపోయిందనమాట. ఏదో వస్తున్నారు, ఉంటున్నారు, తింటున్నాం, పోతున్నాం అన్నట్టుగా ఒక కుటుంబము మేము ఒక మంచిగా మాట్లాడుకోవాలి, సంభాషించాలి, ప్రేమ కలిగి మాట్లాడుకోవాలి. ఇవన్నీ ఏవి లేవనమాట. గెస్ట్ హౌస్‌కి ఎలా అయితే మనం ఊరికే వెళ్లి మళ్ళీ మన పనైపోయిన బయటకొచ్చేస్తామో అలాగా మరి అతిథి గృహం వలె మరి ఆ రీతిగా కుటుంబాలు ఈ రోజుల్లో ఉంటున్నాయి. ఈ దినాల్లో చాలా గొప్పగా పరిచర్య గ్రేట్ మినిస్ట్రీ అని చెప్పుకునేవారు కూడా ఆన్‌లైన్‌లో ఇలా చెప్పేవారు కూడా ఒకతను అన్నాడంట, "నేను నా భార్యతో మాట్లాడను" అన్నాడంట. ఆ భార్య చెప్పిందంట, "నా భర్త అసలు నాతో మాట్లాడడు. మా ఇద్దరి మధ్య సరైనటువంటి ఇక సంభాషణ అనేదే ఉండదు." కానీ వారు చెప్పినటువంటి భర్త కూడా, "అవును, దాంట్లో పెద్ద విషయం ఏముంది? నేనేం మాట్లాడను ఎక్కువ" అన్నట్టుగా దానిని ఆ యొక్క సమస్య అనేటట్టుగా గూడా భార్యాభర్తలు చూడట్లేదు. అవును, మాట్లాడట్లేదు. నా భార్యతో నేను మాట్లాడను అని చాలా తేలిగ్గా, అది కూడా పబ్లిక్‌గా అందరూ చూసే రీతిగానే మరి మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు, కుటుంబాలు ఈ రోజుల్లో ఉన్నాయి. సేవకుడు, సేవకురాలని చెప్పుకొని కూడా సంఘమని పెద్ద పరిచర్య అని చెప్పుకొని కూడా వారి హృదయాలలో ఒక మంచి సంబంధం అనేది మరి ప్రజలలో లేకుండా పోతుంది. చూడండి ఎంత పెద్ద పరిచర్య ఉంటే మాత్రం ఏంటి, భార్య, భర్తల మధ్య సరి అయినటువంటి ఇక సత్సంబంధము, సహవాసం లేకపోతే ఏమి ఉపయోగం? దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంది? ఈ రోజుల్లో మనం గమనించినట్లయితే ప్రజల్లో ఆహ్ ఇక పరిచర్య విషయంలో చూసినట్లయితే వారేమంటున్నారంటే, ఇదిగో మీరు ఈ పరిచర్య చెయ్యాలి. రోజుకు 10 మందికి ప్రార్థన చెయ్యాలి. నాకు ఖచ్చితంగా మీరు రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఇలా చాలా మంది ఏదో ఒక సంస్థలలో ఏదో ఒక రీతిగా పని చేస్తూ వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ప్రజల యొక్క బంధకాల్లో ఉంటూ, అధికారుల యొక్క చేతుల్లో ఉంటూ, ఇదిగో 10 మందికి నువ్వు ఈరోజు ప్రార్థన చెయ్యాలి. 10 మందికి నువ్వెళ్లి వాక్యాన్ని ప్రకటించాలి. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ కట్టుబాటుల్లో ఎళ్లి ఏదో ఒక కూలి పని చేసినట్టు, ఒక ఉద్యోగం చేసినట్లుగా మరి ప్రజలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నారు. అలా చేస్తున్నారు. చూడండి, ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ రోజులు ఉండవు. ఏదో ఒక రోజు వారు నిన్ను తన్ని బయటకు తరుముతారు. అలాంటిది మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రజల్ని నమ్ముకుంటే ఎన్ని రోజులు, ఎన్ని దినాలు వారితో మనం ఉండి మనం పని చేయగలుగుతాం. కానీ దేవుని విషయంలో మనము దేవుని పట్ల ఒక సత్సంబంధం అనేది మనం ఎల్లవేళలా మనము కలిగి ఉండాలి. ఏదో ఆదివారం చర్చికెళ్తున్నాము సరిపోతుంది అని కాదు కానీ, ఈ రోజుల్లో మనం గమనించినట్లయితే అస్సలు దేవునితో మనకున్నటువంటి ఆ సంబంధం అనేదే మనము కలిగి ఉండలేకపోతుంటున్నాం. ఆ మంచి సంబంధం, ఆయన సహవాసం, ఆయన సన్నిధిని మనము ఇక అనుభవించేటటువంటి అనుభవంలోకే మనం వెళ్ళలేకపోతున్నామండి. ఇతరులు చూడండి, చాలా మంది అన్య బిడ్డలు దేవుని నూతనంగా తెలుసుకున్న వారొక భక్తి జీవితాన్ని ఏర్పరచుకుంటున్నారు. వారు దేవుని తెలుసుకొని, పేర్లు మార్చుకొని, చక్కగా దేవునిలో ఉండాలని వారు ముందు కొనసాగుతున్నారు. కానీ ప్రారంభము నుండి మేము క్రైస్తవులం, మేమన్ని చేశాము అని చెప్పుకున్నటువంటి మనమే క్రైస్తవ సోమరులుగా మరి మారిపోతున్నామండి. ఈ రోజుల్లో మనం ఎలా తయారయ్యామంటే, మనం బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు ఆహారం రెడీగా, ఫుడ్ రెడీగా మనకు కావాలి. అలాంటి రోజుల్లో మనం ఉంటున్నాం. ఎలా అయిపోయిందంటే వివాహం కాకముందు మరి స్త్రీ పురుషులు ఏ రీతిగా చక్కగా అన్నిట్లో బాధ్యతగా ఉంటారు. కానీ వివాహం అయిన తర్వాత ఆ భర్త అనుకుంటాడు, ఓహో, నా పెళ్లయిపోయింది గదా! ఇక నా భార్య అన్ని చేసి పెట్టిద్ది. నేను కూర్చొని తింటాను, వెళ్తాను, తిరుగుతాను అన్నట్టుగా భర్త ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. మరి ఇందుకే గదా నేను పెళ్లి చేసుకుంది. నా భార్య అన్ని చెయ్యాలి అన్న ఆలోచన భర్తకుంటుంది. ఇలా చేయడం బట్టి తనేమనుకుంటాడంటే, అందుకే గదా నేను పెళ్లి చేసుకుంది అనుకుంటాడు. ఈ యొక్క మధ్య కాలంలో తను గూడా ఏం ఆలోచిస్తదంటే, మరి భర్త అనుకుంటాడిక నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను గాబట్టి ఇగ తనేం చెయ్యలేదు.
నేను చెప్పినట్టే వినాలి అన్న ఆలోచనలు. కానీ ఈ రోజులు అలా లేవండి. ఆమె ఇంకొకరిని తీసుకొని ఏదో ఒక రీతిగా ఆమె గుడ్ బై చెప్పి వెళ్ళిపోయేటటువంటి పరిస్థితులు ఈ రోజుల్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనము దేవునితో ఒక సత్సంబంధం అనేది కలిగి లేకపోతే చాలా మరి మనకు నిజమైనటువంటి విశ్రాంతి అనేది మనం కలిగి ఉండలేమండి. ఆహ్ మార్క్ జేమ్స్ గారు, మార్క్ గారు ఇలాంటి వీరందరూ కూడా మరి దేవునితో ఎలా మనం ఒక మంచి విశ్రాంతి కలిగి ఉండాలి అనేటటువంటి విషయాలు చాలా మంచి పుస్తకాలు వీరు రాశారండి. మార్క్ మిక్లవ్ అనేటటువంటి ఆయన బాప్టిస్ట్‌కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తే. అయితే ఆయన మరి ఏ రీతిగా దేవునితో ఒక సంబంధం కలిగి ఉండాలి అనేటటువంటి ఒక మంచి పుస్తకం ఆయన రాశాడు. వాక్యం అనేది ఎముకలను మరి మనకు ఆ యొక్క సత్తువను విభజించేటటువంటి మరి వాక్యంలో ఉన్న శక్తి ఉంది. అయితే ఏ రీతిగా ఈ యొక్క శక్తి నేను పొందుకోగలను? వాక్యంలో ఏ రీతిగా నేను బలం పొందుకోగలుగుతాను అని అన్నప్పుడు దేవుడు చెప్పాడంట, ఒక మరి ఆర్‌సీఎం ప్రీస్ట్ అతని దగ్గరికి వెళ్లి నువ్వు కలువు, ఆయనను చూపిస్తాను, ఆయన ద్వారా నువ్వు మాట్లాడతాను అన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు ఒక ఆలోచన ఆయనకి ఇచ్చాడంట. ఆయన చక్కగా ఏ రీతిగా మనం దేవుని వాక్యం ద్వారా దేవుని కలుసుకోవచ్చు అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని రాశాడంట. ఇలా మనము ఒక ప్రత్యక్షత అనేది మనం దేవుని దగ్గర నుండి పొందుకోవాలండి. మరి ప్రతి ఉదయం కూడా మరి మీరు ఈ రీతిగా జాయిన్ అవుతున్నారు అంటే చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు కూడా మరి మీ గురించి కాదు గానీ బయట మరి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చాలా మంది దేవునికి దూరం అవుతున్నారు. దేవుని సన్నిధి దూరం అవుతున్నారు. కానీ ప్రతిరోజు ఉదయం మీరు ఈ రీతిగా మరి ఈ సహవాసం అనేది కలిగి ఉండడం మరి ఇది ఎంతో మనకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. మరి దేవుని దినదినము కూడా మరి ఏ రీతిగా ఆ ప్రసన్నతలో ఆ దేవుని యొక్క ఆ విశ్రాంతిని మనం దేవునిలో ఉండే గొప్ప విశ్రాంతిని ఏ రీతిగా మనలో ఉన్న అలజడిని తొలగించుకొని ఆ విశ్రాంతిని ఎలా మనం పొందుకోగలుగుతామో ముందుకు ఇంకా మనము చూద్దాం. Let's read Luke 10:41-42. లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము 41, 42 వచనం చదువుదాం. అందుకు ప్రభువు, మార్తా మార్తా, నీవనేకమైన పనులను గూర్చి విచారము కలిగి తొందరపడుచున్నావు, కానీ అవసరమైనది ఒకటే. మరియ ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకొనెను, అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పెను. So John 12:1-6. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 1 నుండి 6 వరకు. కాబట్టి యేసు తను మృతులలో నుండి లేపిన లాజరు ఉన్న బేతనియకు పస్కా పండగకు 6 దినములు ముందుగా వచ్చెను. అక్కడ వారు ఆయనకు విందు చేసిరి. మార్తా ఉపచారము చేసెను. లాజరు ఆయనతో కూడా భోజనమునకు కూర్చున్న వారిలో ఒకడు. అప్పుడు మరియా మిక్కిలి విలువగల అచ్చ జటా మాంసి అత్తరును ఒక సేరున్నర తీసుకొని యేసు పాదాలకు పూసి తన వెంట్రుకలతో ఆయన పాదములు తుడిచెను. ఇల్లు ఆ అత్తరు వాసనతో నిండెను. ఆయన శిశువులలో ఒకడు, అనగా ఆయనను అప్పగింపనయున్న ఇస్కరియోతు యూదా, ఈ అత్తరు ఎందుకు 300 దేనారులు నాకు అమ్మి బీదలకు ఇవ్వలేదనెను. వాడు ఇలాగు చెప్పినది బీదలకు మీద శ్రద్ధ కలిగి కాదు గాని, వాడు దొంగ ఉండి తన దగ్గర డబ్బు సంచి ఉండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచూ వచ్చిన గనుక అలాగ చెప్పెను. Okay, so this is the what to say, the description of really John 12 gives you a description of the church these days. Yeah. Luke 10 you have Martha, Martha, why you worried? See, 80% of the church is like Martha. We think we'll go to church, we will do this, we will do that, and then we don't like when in Telugu Maria. So I was feeling very happy. Oh, Maria is sitting in, yeah. So, but Mary is looking like this at Jesus. Oh my God. But Martha doesn't like. The church doesn't like you sitting like that. And you're talking about personal relationship with God. When Mother Teresa had an encounter with Jesus and Jesus told her to start her own convent and look after all the sick in Calcutta,
She went to the bishop and said, I want to leave where I am now. I want to leave that congregation or that group. And I want. So the bishop said, who do you think you are? Huh? I am bishop. God didn't speak to you. He'll speak to you or what? Exactly the same thing. This is called religion, organized religion. But guess what Jesus says? He's saying you're worried about so. See, this is the thing. When you are not resting, see, Jesus multiplied bread, he multiplied fish. Why is Martha bothered? You think Jesus can't, sit here and make biryani there in the kitchen? No. But we want to see this kind of compulsion to do. Yeah, instead of allowing God to do in your life, is called unrest. Many people tell me, oh, Maria, you have no troubles. I have, but you know what? I don't care. I say, God, when you are there, why should I'm like Maria? I mean, Telugu, they say, I'm like Maria. I mean, why would I be bothered? God, you're my daddy. Why am I bothered? So I look like I don't have problem. Why? Because I'm saying, God, you are God. You're my daddy. You'll take care of everything. I don't go like Martha. Oh, now so many people have come home. I should cook now. And no. And Jesus is very clear here. He said, that is, she got the good part. See, this is very important. That I will not take. God will see, God has made you for relationship only. The church, see, Matthew 27, it says when Jesus died, he died for us, our redemption. What is the first thing that Matthew 27:51 says? At the moment that he said, Tetelestai, and gave up his spirit in a loud voice, the temple curtain, which was covering like this and separating God from man, that tore from top to bottom. Not from bottom. Oh, somebody from bottom tore. No, God himself from top to bottom tore it. He's saying, between you and me, you're my child now. Old time, you were, what to say, totally in your head was screwed by the devil. No, today you are my child. If we under this, when I read this statement, no, the veil was torn from top to bottom. My life changed. I said, God, why am I not in a place where I can talk to you every day? And it happened. I tell people, they read Bible, they do this. I said, you start talking to God. Oh, no, you don't look like a madcap. When you don't talk to you, look like a madcap. Yeah. But you can talk to Jesus, he hears. I have seen when I had questions, when I speak to him, all answers come. I write them down. Then you have John 12. This is very important. Please understand. Yeah. Lazarus had been dead, he is raised. Okay, very nice. Now he's sitting with, those times it was like this. You have to lean behind and the food will be here, like a king you would eat. It is known as recliner. Like this, you'll sit and the women will come and serve food, women of the house. The men will eat. That was what? Lazarus was dead 4 days. He was raised from the dead and is sitting with Jesus and eating. Mary comes. Pound of very costly perfume. How did she get? We do not know. I'm sure whatever she had, she sold and got. Why? Because in Luke 7, also this thing happened. In Simon the Pharisee's house, one prostitute came and did that. So, you know what? Many times you see one person does and everybody does the same thing in the Bible. It is there. So Mary understood what that woman did. She did the same thing. She broke it, she rubbed it, and she wiped. I always imagine when I had long hair, now it is very short, I'm rubbing Jesus' feet with my hair. What a lovely experience. Yeah. And the whole room was filled with the fragrance. Whoever was there got, wow. See, when one person gets a personal relationship with Jesus, the aroma, the fragrance is spread everywhere. But you see, 4, you have the thief. See, when, the church is like a thief. They tell you 100 times, go confess, you are a sinner. We could have sold that and given to the poor. Now, John is very clear here. He did not say that because he cared for the poor. The church doesn't care where you are. I will write and give you. You may not like me by saying this. Tomorrow, some Catholic priest will tell me also, this is the sermon you give, Maria. I said, yes. Not that I'm scared. I will give the same sermon because you have failed in your duty to bring every person to a personal relationship with Jesus.
I will tell. I don't care. Yeah. Now, why he was saying? Because he was a thief. Is your church like that? Stealing your relationship? See, because he was a thief and had the money box, he used to take whatever he wanted. Many churches are like that, unfortunately. Give 10%, others God will curse you. I've heard in my own ears and I've gone away. You are a poor sinner. No, you are redeemed. The veil is torn. Now you can have a personal relationship, but you should want. Yeah, but you know what? Now this is the beauty of it. Jesus, no, was like, oh my God, I have seen this. Like one Pastor Jesudian was saying. He's saying many of us think Jesus is like that mafia, a Godfather movie. You might have seen it in Telugu dubbing. A very great movie. It part one, part two, and all so many. When anything happens to that Godfather's, his son or grandson, he will go and finish everybody. So, Jesudian was saying, what do you think your daddy is like that, Godfather? I was saying yes. I will say yes because in my life I have seen when people insult me, when people don't treat me properly, and I go crying to daddy, daddy will see those people properly. Here Jesus comes to the defense of Mary. He said, just leave her alone. Stop it. Yeah. She's preparing me for my burial. Poor you will always have. Jesus didn't say don't give anything to the poor. But don't use that as an excuse to steal people's rest and relationship with Christ. Even I don't talk to my wife. What nonsense. Yeah. When he said that, you leave her alone. And he said, wherever the Bible is preached, these two women, Luke 7 and Mary, are written in the Bible. Yeah. So you can imagine how close to Jesus' heart it was. He said, wherever this Bible is preached, these women will be spoken about. He knew the hypocrisy of Judas. I just want to tell you, religion is stealing something from you. Yeah. Religion is stealing. If you're just going to church putting 10 rupees, that is what Catholics do. You see the collection, only 10 rupees will be there. No, that if you think, go for Sunday Mass, tick box. Put 10 rupees and come back. If you're doing that, I don't know. You can sit at home. You don't even go for Mass, I'm telling you, because it's of no use. Jesus wanted a personal relationship. When there is a personal relationship, he will defend you wherever you are, whatever you are. Why, when the Bible writes he's a jealous God, he is not jealous. You can put it as a Z, zealous God. Means when his children are hurting, he told Paul, why are you persecuting me? He didn't say, why are you persecuting my people? He didn't say even my people. He said, why are you doing it to me? This is the defense that the Lord will give you. Are you in that position to even tell Jesus, defend me? Or you're still putting 10 rupees, going on Sunday and coming back, reading 1.15 chapter of the Bible? Go beyond that. Today is what I'm going to tell you, how to enter into your presence. I have taught you last time daily practice. Next time we will repeat, and I want to see what testimony you have next Thursday. What you can tell me with the daily practice and today's coming into his presence, which I'm going to teach you, what you have learned. మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ 2 వచనాల భాగముగా లూకాసు వార్త 10వ అధ్యాయము 41, 42. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రభువైన యేసు వారు మార్త గారి గృహంలో ఉన్నప్పుడు మార్త ప్రభువైన యేసు వారు వచ్చారని మార్త అనేకమైనటువంటి పనుల్లో చాలా బిజీగా ఉంది. తను వెంటనే మరియ విషయంలో చూసినట్లయితే మరియా యేసయ్య పాదాల చెంత కూర్చొని యేసు వైపు అలాగే చూస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. ఈ దినాల్లో యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం కూడా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే సంఘము మార్తతో మనం పోల్చవచ్చండి. సంఘము ఆ రీతిగా ఈ మార్త వలె అనేకమైన పనుల విషయంలో ఆలోచిస్తూ ఒక విశ్రాంతి అనేది ఈ దినాల్లో కోల్పోయినట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. అంటే కేవలము బహిరంగమైనటువంటి పనుల కొరకు సంఘం ప్రయాసపడుతుంది, కానీ దేవునితో ఉండాల్సినటువంటి ఆ సత్సంబంధాన్ని నేటి సంఘము కోల్పోతుందని మనం చెప్పుకోవాలి.
ఇక్కడ మరి ఎందుకంటే మరి ఉదాహరణకు మదర్ తెరిసా గారి గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే, మదర్ తెరిసా మరి తను ఎప్పుడైతే కలకత్తా విషయంలో మరి తను ఆహ్, ఒక పరిచర్యను ప్రారంభించాలి అని దేవుడి ద్వారా ఒక దర్శనమును, ఒక సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఆమె దేవునితో సహవాసం చేసినప్పుడు, దేవుడు ఆమెతో మాట్లాడినటువంటి విషయము, మరి మరి సంస్థను ప్రారంభించాలి, ఒక కార్యం జరిగించాలని దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆమెతో మాట్లాడాడో, మాట్లాడినటువంటి ఆ దర్శనాన్ని బట్టి, దేవుడిచ్చిన మాటను బట్టి తను వెళ్లి అక్కడ మరి తను ఉన్నటువంటి ఆ బిషప్‌తో తను ఎప్పుడైతే చెప్పిందో, మరి ఆ యొక్క తను ప్రస్తుతానికి పనిచేస్తున్నటువంటి ఆ గుంపును విడిచిపెట్టి తను వెళ్ళాలని బిషప్‌తో మాట్లాడినప్పుడు, బిషప్ అన్నాడంట, నేను బిషప్‌ని, దేవుడు నాతో మాట్లాడకుండా నీతో మాట్లాడాడా అని మదర్ తెరిసాని అనడం అనేది జరిగిందంట. చూడండి, నేటి దినాల్లో సంఘము మరి ఇలాంటి విషయాలలో మనం గమనించినట్లయితే సంఘము మరి నిజమైనటువంటి దేవుని యొక్క మాటను, దేవునితో ఆ సహవాసముననేది కోల్పోయిందనే మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కేవలము బహిరంగంతో కూడినటువంటి పనులే జరిగిస్తున్నారు కానీ, పని మరి వాటి విషయంలోనే శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు కానీ, నిజమైన మరి ద ద దైవ బిడ్డల్ని దేవునికి దగ్గర చేసేటటువంటి సత్సంబంధాన్ని చూపించాలని నేటి సంఘము ఆ బాధ్యతనే మర్చిపోయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చండి. మరి మార్తని చూసినట్లయితే ఆమె అనేక విషయములలో ఆమె చాలా మరి కష్టపడుతుంది. అనేకమైన విషయాల్లో ఆమె చింతిస్తూ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కానీ యేసయ్యను మనం గమనించినట్లయితే మరి తను యేసయ్య దగ్గర కూర్చోలేకపోతుంది. అనేకమైన పనులు చూస్తుంది. చూడండి, యేసు ప్రభువారు మరి 5 రొట్టెలు 2 చేపలను 5,000 మందికి పంచిపెట్టాడు ఆయన. మరి అలాంటి గొప్ప మరి అద్భుతాలు చేసినటువంటి ఆయన, మరి ఆయన కూర్చున్న దగ్గరే మరి ఆయన ఆహారమును మరి మంచి బిర్యానీ కూడా అక్కడ ఏర్పాటు అవ్వాలంటే అవుతది. కానీ అలాంటి స్థితి ఉన్నప్పటికిని కూడా మార్త మాత్రము మరి తను పనుల విషయమే ఆలోచిస్తూ, యేసుప్రభువారు తన దగ్గరున్నప్పటికిని కూడా పనుల విషయమే ఆలోచిస్తూ మరి దేవుని నుండి వచ్చేటటువంటి ఆ మాటలను, దేవునితో కూర్చొని ఉండాల్సినటువంటి ఆ సమయాన్ని తను కోల్పోయినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. కానీ మరియను చూసినట్లయితే మరియ ఎంతో చక్కగా అలా యేసయ్య పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఆయన వైపే చూస్తుంది. నేటి సంఘము ఇది కోల్పోయిందండి. అంటే దేవునితో కూర్చొని దేవుని వైపు చూడాల్సినటువంటి ఆ సమయాన్ని సంఘము కోల్పోతుంది. నేటి సంఘం కూడా మరి చర్చెస్ మరి ఇలాంటి విశ్వాసులను తయారు చేయట్లేదు. ఎందుకంటే కేవలము మరి మందిరానికి రావాలి, మీరు దశమ భాగం ఇవ్వాలి, మరి వారానికి ఇక్కడెళ్ళాలి, అక్కడెళ్ళాలి ఇదే చెప్తుంది. కానీ మరి మీరు దేవునితో ఒక సహవాసం కలిగి ఉండాలి, దేవునితో ఒక సత్సంబంధం కలిగి ఉండాలి అన్నటువంటి బోధ నేటి సంఘాల్లో చాలా అరుదుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నామండి. మరి మత్తయి సువార్త 27 మరి 51 వచనంలో చూసినట్లయితే మరి మనము గమనించాలి, దేవుడు మనతో చాలా సార్లు మరి నేను అనుకునే విషయం ఏందంటే, మరి నేనెందుకు భయపడాలి, నేనెందుకు చింతించాలి, దేవుడు ఉన్నాడు కదా, నా తండ్రి నన్ను చూసుకుంటాడు, ఏదైనా మరి సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆయన చూసుకుంటాడులే అనేటటువంటి ధైర్యంతో ఉండాలి. ఇక్కడ మరియ అదే ధైర్యంతో ఉంది. నాకు ఆహార విషయం కానీ, పని విషయం కాదు, నేను యేసయ్య పాదాల దగ్గర కూర్చుంటే ఇక నాకు ఏ సమస్య అయినా ఆయన చూసుకుంటాడు. నాకు కావాల్సిన ఆహారం కానీ, నాకు కావాల్సిన ప్రతిది ఆయన చూసుకుంటాడు అనేటటువంటి ధైర్యము నేడు మనము ఆ ధైర్యాన్ని మనం కలిగి ఉండలేకపోతున్నాం. కానీ అలాంటి ధైర్యంతో మనం నింపబడాలి. దేవుడున్నాడు, ఆయన చూసుకుంటాడు, నా తండ్రి చూసుకుంటాడు అన్న ఆలోచనలో మనం ఉండాలండి. మత్తయి సువార్త 27:51 చూసినట్లయితే, ఆయన ఎందుకు మన కొరకు చనిపోయాడు, ఆయన ఎందుకు మన కొరకు అంత త్యాగాన్ని చేశాడు, మనకొక ఆ నెమ్మదిని, మనకొక విశ్రాంతిని ఇవ్వాలనే కదా. అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మరి సమాప్తమైనది అని తండ్రి నీ చేతికి అప్పగించుకుంటున్నాను అని సమాప్తమైనదని చెప్పినప్పుడు దేవాలయపు ఒక తెర మరి పైనుండి కిందికి మరి చినిగినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇది గమనించాలి. మరి ఎప్పుడైతే ఇది ఆలోచించానో నా జీవితంలో కూడా నిజమే కదా, మరి దేవుడు ప్రతి విషయంలో నాకు ఆయన సహాయం చేయగలుగుతారు. ఆయనతో నేను మరి సహవాసం కలిగి ఆయనతో నేను మాట్లాడాలి, ప్రతిదీ ఆయనకు నేను చెప్పుకోవాలి. ఆయనతో నేను చెప్పుకోవడాన్ని బట్టే, నేను చెప్పుకోకపోతున్నాను కాబట్టే చాలా విషయాల్లో నాకు నెమ్మదిని నేను కోల్పోతున్నాను అని గుర్తించి ఈ యొక్క మాట దేవాలయపు తెర పైనుండి కిందికి చినిగింది. అవును, అంటే మానవుడికి దేవునికి మధ్యనున్నటువంటి ఆ యొక్క మరి సంబంధం లేనటువంటి పరిస్థితి నుండి
దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే యేసు ప్రభువారు మరణము ద్వారా దేవునికి మానవుడికి మరలా ఒక సంబంధము ఏర్పడింది. అంటే నేను దేవునితో చక్కగా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇక మాకు ఆ దేవునికి మానవుడికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఎడబాటు వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు మేము దేవుణ్ణి చక్కగా దేవునితో నేను మాట్లాడుకోవచ్చు అనేటటువంటి విషయాన్ని నాకు అర్థమయ్యి ఇక నేను చక్కగా దేవునితో మరి ప్రతి నిత్యము కూడా ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది అయినా దేవుని దగ్గర కూర్చొని యేసయ్యా నాకు ఈ సమస్య ఉంది అని చక్కగా నేను దేవునితో మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుందండి. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే మరి లాజరు మరణించి ఆయన తిరిగి లేచాడు. ఆ తర్వాత వారందరూ కూడా చక్కగా యేసుప్రభు వారు వారందరూ కూర్చొని భోజనము అక్కడ కూర్చున్నారు. వారందరూ సహవాసం చేస్తున్నప్పుడు మరియా అక్కడికి వచ్చి అక్కడ అత్తరు తీసుకొని వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయంలో కూడా ఒక వ్యభిచారం ఉన్నటువంటి స్త్రీ అక్కడ కూడా అత్తరు పూసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ మనము యోహాను సువార్త 12లో చూసినట్లయితే మరి ఇక్కడ మరియా మరి చాలా విలువైనటువంటి అత్తరును తీసుకొని వచ్చిందండి. అది నేను ఊహించినట్లయితే చూడండి, ఆమె ఆ అత్తరు మరి తీసి పూసినప్పుడు మరి తన తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదాలు తుడిచి మరి అలా చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఆ ప్రేమ, మరి ఎప్పుడైతే ఆ అత్తరు పగలగొట్టబడిందో, ఎప్పుడైతే అత్తరు యేసుప్రభు వారికి పూసిందో మరి అక్కడ ఒక సువాసన అనేది వెదజల్లినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆ సువాసన తనే కాదు, అక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా ఉన్న వారికి ఆ యొక్క గృహమంతా ఆ ఇల్లంతా కూడా సువాసన వ్యాపించిందండి. అంటే ఒక్క మరియా దేవునితో ఒక సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం ద్వారా తన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా ఆ సువాసన వ్యాపించింది అని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మనం కూడా అందరిలో గుంపులో కాదు, మనము వ్యక్తిగతంగా దేవునితో ఒక సత్సంబంధం అనేది కలిగి ఉన్నప్పుడు మన ద్వారా అనేకులకు ఆ సువార్త, అనేకులకు దేవునితో ఉండాల్సిన ఆ యొక్క వ్యక్తిగత సంబంధం అనేది వ్యాపించబడుతుంది. అయితే వెంటనే ఈ దినాల్లో గమనించినట్లయితే ఇక సంఘం ఎలా అయిపోయిందంటే పేదలు అక్కడ వెంటనే మరి అక్కడ యూదా అంటున్నాడు కదా, ఇది ఎందుకు ఈ యొక్క అత్తరు వ్యర్థపరిచారు, మరి పలగొట్టి వ్యర్థపరచడం ఎందుకు, ఇది పేదలకు ఇవ్వచ్చు కదా అన్నప్పుడు మరి యోహాను గారు పత్రికలు యోహాను సువార్త చాలా బాగా యోహాను గారు రాస్తున్న మాట ఏంటంటే, తను పేదల విషయంలో ఆసక్తి చూపిన వాడు కాదు, పేదల కొరకు కాదు, కానీ డబ్బు కొరకు ఆలోచన చేసి ఇలా మాట్లాడడాన్ని చాలా స్పష్టంగా అక్కడ ప్రత్యక్షపరచబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. నేటి సంఘము కూడా మరి ఇలా దొంగగా మారిపోయిందండి. ఎందుకు అనంటే దొంగతనం చేస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రజలను దేవుని వైపు, దేవునితో సత్సంబంధాన్ని కలిగించడం నేర్పించకుండా ఏదో మందిరానికి రండి, మీ దశమ భాగం ఇవ్వండి, లేకపోతే ఇలా అని చాలా మనము ఏదో లోకానుసారంగా మరి బోధిస్తున్నటువంటి విషయాలు నేటి సంఘంలో మనము చూస్తున్నామండి. కానీ ఇది కాదు దేవుడు మన నుండి కోరుకుంది. దేవుడు మనకు కావాల్సింది మన డబ్బో లేక ఏదో కాదు, కానీ మనం ఆయనతో కలిసి ఉండాలని, ఆయనతో ముచ్చటించాలని, ఆయనతో మాట్లాడాలని మరి ఆలోచిస్తున్నారు. ఇదే నేటి మరి క్యాథలిక్ ప్రీచర్స్ కూడా ఒకవేళ నా వాక్యం వింటే వాళ్ళు అంటారు, ఏంటి మరి ఇలా నన్ను బోధించేది అంటే, అవును ఇలాగే నేను బోధించేది. ఎందుకంటే నేటి సంఘము మీరు దొంగలిస్తున్నారు. దేవుని వైపు త్రిప్పకుండా ప్రజలను ఏదో లోక పద్ధతుల వైపు మీరు తిప్పుతున్నారు. దేవుని యొక్క సంబంధము, దేవునితో ఉండండి, దేవునితో సహవాసం చెయ్యండి అనే బోధ మీరు బోధించట్లేదు. కానీ ప్రార్థనకి రండి, మీ పాపాలు ఒప్పుకోండి, ఇలాగే ఉండండి, అలా ఉండండి అని మీరు కట్టుబాట్లతో ప్రజలను దేవుడు అంటేనే అసహించుకునేటట్టుగా, ఇక దేవుడి అంటే ఏదో ఆదివారం వెళ్ళి ఒక 10 రూపాయలు వేస్తే సరిపోతుంది అన్న రీతిగా ప్రజలను మీరు నడిపిస్తున్నారు, మీరు దొంగలిస్తున్నారు, దేవుని సహవాసాన్ని మీరు దొంగలిస్తున్నారు అని నేను చెప్పగలుగుతానండి ధైర్యంగా. అదే రీతిగా పాస్టర్ జషోడియన్ గారు మరి ఆయన కొన్ని మాటలు చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఈ గాడ్ ఫాదర్స్ అనేటటువంటి సినిమాలో మరి తను ఎవరైతే వారి పిల్లలకు వ్యతిరేకంగా వస్తారో తండ్రి వెళ్ళి వారు ఎవరైతే విరుద్ధంగా మాట్లాడతారో వారందరిని చంపేస్తూ ఉంటాడంట. అయితే అలా నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు అన్నప్పుడు మరి మేడం గారు అనేదంటే, అవును మరి నా విషయంలో కూడా నిజమే, ప్రతి విషయంలో కూడా నాకే ఆపదొచ్చినా ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా నా తండ్రి చూసుకుంటాడు. నా తండ్రి అన్ని విషయాలు ఆయన చూసుకుంటాడు. ఎందుకంటే నేను ప్రతిదీ కూడా నా తండ్రితో ఒక సహవాసము నేను చేస్తున్నాను. నా తండ్రి నా పక్షంన ఉన్నాడు. నా తండ్రి నా పక్షం నుండి ఆయన మాట్లాడతాడు అన్న ధైర్యము
మనము కలిగి ఉండాలండి. మరి ఎల్ల వేళలా కూడా మరి ఈ దినాల్లో చూసినట్లయితే పెద్దలు లేకపోతే సంఘము ఇదంతా కూడా ఇలాగే తయారైంది. మరి యూదా ఏ రీతిగా అయితే పేదలున్నారు గదా! ఆ డబ్బు అంటే పేదలకు ఇవ్వచ్చు గదా! యేసుప్రభు వారు పేదల గురించి ఆలోచించట్లేదంటారా? పేదలకు ఇవ్వమని అనట్లేదంటారా? కాదు. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సందర్భం వేరు. అక్కడ తను ఆ యొక్క డబ్బు విషయంలోనే ఆలోచిస్తున్నాడు కానీ నిజమైన దేవునితో ఉండాల్సినటువంటి ఆ యొక్క రిలేషన్, ఆ సంబంధం అనేది తను గుర్తించలేకపోతూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ఏదో ఆదివారం మందిరానికెళ్ళి ఒక రూ. 10 ఏసామనుకోండి, తర్వాత లెక్కేస్తే ఎంతుంటదండి? రూ. 10 కనబడతదక్కడ. అంటే నేడు నేడు సంఘము అలాగే తయారైంది. ఏదో వెళ్తున్నాము, ఇస్తున్నాము అని కాదు గానీ, నిజంగా దేవునితో మనం ఎంత సహవాసం కలిగి ఉంటున్నాం, దేవునితో మనం ఎంత అనుబంధము కలిగి ఉంటున్నాం అనేది మనము గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి ప్రతి నిత్యము కూడా మరి గతంలో కూడా మేడంగా చెప్పారు. మరి ఏ రీతిగా మనము దేవుని ప్రసన్నతలోకి మనము వెళ్తాము అనేటటువంటి విషయాలు కూడా చెప్పారు. మరలా మనము గుర్తు చేసుకుందాం. వాటి నుండి మనం నేర్చుకుందాం. Let's read Matthew 5, 3 to 10. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 3 నుండి 10 వరకు చదువుదాం. ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. దుఃఖపడు వారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడుదురు. సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకుందురు. నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు కలవారు ధన్యులు, వారు తృప్తిపరచబడుదురు. కనికరము కలవారు ధన్యులు, వారు కనికరము పొందుదురు. హృదయశుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. సమాధానపరచువారు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు అనబడుదురు. నీతి నిమిత్తము హింసించబడువారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. Genesis 3, 9 and 10. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయము 9, 10 వచనాలు. దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి, నీవు ఎక్కడ ఉన్నావనెను. అందుకతడు, నేను తోటలో నీ స్వరము వినినప్పుడు దిగంబరినిగా నుంటిని కనుక భయపడి దాగుకొంటున్నానెను. Okay, see, I heard your voice and I was afraid and I hid myself. You know, the church always tells you're naked, you're a sinner, you're good for nothing. Don't come in front of God. Go confess. You know, oh, I'm a poor sinner. You know, you all, like Mary, have a perfume which you need to be literally breaking and putting on the Lord. Okay? We are, see, this is very beautiful. Like this poet, okay? Now, many people will not like me. I mean, they'll say, oh, that Catholic preacher, that lady. No. This poet, his name is Hafiz. Okay, Hafiz. And what he writes about God, I'll tell you, I have not heard anybody write. Okay, his one book of poetry I read, and I was like, oh my God, this man has found God. And how does he describe God? God will never cripple you with guilt or control you with fear. But this is what the church does. Telling you that you are good for nothing, you are not enough. Yeah? But this man who discovered God says he will never cripple you with guilt. Why? Because, you know, immediately God asked Adam, who told you you're naked? See, they were naked, they never felt anything. God never gave them fear. Who gave them fear? Satan. You have in the Beatitudes, Matthew 5, blessed are the poor in spirit, theirs is the kingdom. You think if you're baptized, you're far away from enjoying what God has done, what Jesus has done for you. You're far away. Yeah? See, you know what he says? Jesus said, I have many mansions. I'm not lying to you. You must understand, he's not talking about big buildings. See, if the weather is perfect, there are no thieves. Adam and Eve didn't have to live in a building. Why? Perfect conditions. They were not wearing clothes. They were not feeling hot, not feeling cold. Nothing. So why do you want a building? He's talking about you. Paul says you are the building of the Holy Spirit.
Now God doesn't live in temples. Recently, yesterday, day before, one big tamasha, in India, big tamasha. It was a tamasha because it was a tamasha. But when it happened, I said, God, this is a tamasha because you are the temple of the Lord. You are the temple of the Lord. Why Christianity is different? We may go to church, there's a building so that, there are no perfect conditions. It may rain, it may be hot, whatever. But if you think you're going to go to a temple and fall like this, like some Catholics do in front of a statue, there is something wrong. Then again, you are gone into religion. Yeah. If you, say this is the temple and you are living here, Lord, I want to know you. That is a time, like we say in Hindi, beda par ho gaya. Tumhara beda par ho gaya. You have reached the right bank of the river. Hafiz, how he describes these mansions. He says, no, the basement, okay, is where fear is. It is the cheapest room in the mansion, basement. But he's saying, God is telling you, I want you to live in better conditions. Are you still living in the fear which the priest, the pastor, or whoever is telling you about, sin and you'll go to hell? This is only what the church preaches. No, it is always and always was about relationship. That's why God walked in the garden. The veil was torn because it is you have to be included in the family of God. Let my children do anything. I will never throw them out of my house, out of my inheritance. Inheritance. Never. Why? Because they are my children. I will not give what I have to anybody else. And I will fight. If anybody tries to take, I have fought. One case I fought for 9 years. Why? I said it belongs to my children. Nobody can take. That is what you are entitled to. Health, wealth, prosperity, success. But are you still in the basement of some, instead of going to the top floors, enjoying the cool breeze, beautiful view, and enjoying the presence of the Lord, are you still in the basement, the cheapest room filled with cockroaches, rats, dirt, rat shit? Are you there still? That is what one poet who discovered God says. Some of the books written by Protestant people, even Catholics also, hopeless. They only put fear in you. Oh, rapture, clap hand like a penguin and wait to go to heaven. No, this is what this poet says. He says, they are selling you a bread that is contaminated, he says. It is filled with poison because God will never give you fear. Only the religious people will give you fear. He says he's giving you cake. Recently my granddaughter ate some cake. Whole night she didn't sleep. Then she got constipation. She couldn't pass motion. And when she passed motion, only the color of the cake was there. I tell you, this is the thing that the church sells to us today. Some colorful thing which gives us stomachache, heartache, everything. But God is telling you to come into a relationship with Him. So, like we can just describe this as a doorway where there are 7 doors or 7 floors. Now, ground floor I described best what I heard from the poet Hafiz. Beautiful. You know what he says? He says, God, see how beautifully he says, God and I are in a small boat, and constantly when the boat is going this side, that side, no, we are hitting each other's head, and both of us are laughing. See that personal relationship with Christ. Another sentence which he has written, I take it like as if I'm saying. He's saying, have you seen flute? It's a famous thing in India, flute. There are holes in the flute, right? Only when you breathe to that, you get music. He says, I am the flute that Jesus is holding in his mouth. When he blows, you listen to the music. Oh my God, that sentence, like when I read it, I said, this man actually has found God. Not any pastor, not any priest, not the church, nobody. This guy. And he was an uneducated person, just knew how to write, barely write. But the poetry he has written about Jesus, whenever I read it, I get excited.
I will wait for sister to just interpret this. Then I will tell you how to go into the, the mansions. One way I have already told you is daily practice, because your mind is still in fear, in turmoil. That I've already taught you. We will revise it next Thursday. But today I will tell you how to go into the presence of the Lord. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము, అదే రీతిగా ఆదికాండం 3వ అధ్యాయము మనం చదివాం కదండి. ఈ మాటలలో మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు, ఎప్పుడైతే ఆదాము మరి తినొద్దన్న పండు తిన్నాడో ఆ సమయంలో ఆ సమయంలో దేవుని స్వరం, ఆదాము నువ్వు ఎక్కడున్నావు అనేటువంటి స్వరం విన్నప్పుడు వెంటనే ఆ స్వరం విని ఆదాం వెళ్ళి, అయ్యో నేను దిగంబరిగా ఉన్నాను అని తన దాక్కున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. చెట్ల చాటున వెళ్ళి దాక్కున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. నేటి యొక్క సంఘం యొక్క పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉందని మనం గుర్తించాలి. సంఘము ఈ నేటి దినాల్లో మరి ఏ రీతిగా అంటే, సంఘము ప్రజలను బిడలను దేవుని బిడలను, ఇదిగో మీరు మరి దిగంబరులుగా ఉన్నారు, మీరు ఇక్కడికి మీరు రావడానికి వీల్లేదు, లేకపోతే మీరు ఈ తప్పు చేశారు, ఈ పాపం చేశారు, మీరు ఒప్పుకోవాలి అంటే, నేటి సంఘం కూడా అంటే ఆ యొక్క భయం అనేది మరి ప్రజలలో పెడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కానీ మరి మేడం గారు చదివినటువంటి ఒక మంచి ఒక కవిత అంటే, హఫీజ్ గారు అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తి చాలా మంచి కవి అంటండి. ఆయన రాస్తున్నటువంటి మాటలు చాలా ఎంతగానో మరి బలపరిచేటటువంటి మాటలు. అంటే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక మనిషిని ఆయన మరి తన ఆధీనంలో, అంటే ఒక కంట్రోల్‌గా చేసి మనిషిని బాధ పెట్టడం గాని, లేకపోతే మానవుణ్ణి తన స్వాధీనంలో ఉంచాలి అన్నటటువంటి ఆలోచన లేదు. కానీ మానవుడికి దేవుడు ఒక స్వేచ్ఛను ఆయన అనుగ్రహించాడు. ఎప్పుడు కూడా అలాంటి భయం అనే దానితో ఆయన చుట్టేయాలి మానవుణ్ణి అనేటటువంటి ఆలోచన దేవుడికి ఎప్పుడు కూడా లేదండి. కానీ ఇక్కడ సంఘమును గమనించినట్లయితే ఎప్పుడు కూడా మరి సంఘము ఏం చెప్తుందంటే, ఓ నువ్వు దిగంబరివి, నువ్వు ఈ తప్పు చేశావు, ఈ పాపం చేశావు, ఇలా అని ఎప్పుడు కూడా ఖండించడం అనేది సంఘము నేటి దినాల్లో తయారవడంను బట్టి అనేకులు కూడా నిజమైన దేవుని సహవాసాన్ని కోల్పోతూ ఉంటున్నారు. మరి గమనించినట్లయితే ఆ యొక్క మరి మత్తయి సువార్తలో కూడా మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ పేదల విషయం కూడా రాయబడి ఉంది. మరి ఆదాము అవ్వల విషయంలో మనం గమనించినట్లయితే, మరి వారు అక్కడ చల్లటి పూట చూడండి, మరి అన్ని చక్కగా చెట్లు అన్ని కూడా ఉన్నాయి. ఇక వారు దిగంబరులుగా ఉన్నారు. వారికి చలి అనేది కానీ, ఎండ అని కానీ, వారికి ఏ సమస్య అనేది అక్కడ మరి తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో వారు ఉన్నారు. ఇంకా వారికి ఒక గృహము కావాలనేది వారికి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే చాలా నెమ్మదిగా వారు అక్కడ జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏంటంటే, ఒక మందిరం, నీవే దేవుని ఆలయము అనేటటువంటిది మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మనకి ఇంకా బయటకు వెళ్ళి అది కావాలి, ఇది చూడాలి, అది చేయాలి అని ఏం లేదు. అంటే మనం ఇప్పుడు కట్టుకుంటున్నటువంటి మందిరాలు అవి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మనమే ఒక దేవుని ఆలయం. కానీ ఇప్పుడు 2-3 రోజుల్లో జరిగినటువంటి తమాషాను మనం చూడొచ్చు. అది తమాషానే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకనంటే మరి దేవుడు ఇక్కడ అంటున్నారు, దాని కొరకు వారు ప్రయాస పడుతున్నారు, ఏదో ఒక బిల్డింగ్ రూపంలో కట్టాలని ఆలయాలు. కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, నీవే ఒక దేవుని ఆలయము. అంటే మనము ఒక దేవుని ఆలయముగా మనం నిర్మించుకోవాలి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, బయటకు వెళ్ళి ఆ చెట్లు, ఇది ఆ ప్రకృతి, చలి, ఎండ ఇవన్నీ కూడా కావాలని ఆశపడుతూ ఉంటున్నా. ఏదేను తోట లాంటి ఒక పరిస్థితిని మనం గమనించొచ్చు. అయితే మనం గమనించాలి. చూడండి, మనం నేటి దినాల్లో మరి సంఘానికి ఒక భయం అనేదే మరి ఏర్పడుతుంది. కానీ దేవునితో ఒక సంబంధం, ఒక సహవాసం అనేది నేడు మనం చూడలేకపోతుంటున్నాం. మరి ఒకవేళ చూడండి, తప్పు చేసినప్పుడు, ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు మన పిల్లల్ని వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోవాలని మనము కోరుకోం కదండి. మన పిల్లల్ని మనం బయటకు నెట్టేయం. ఒకవేళ మరి ఎవరైనా బయటకు నెట్టేయాలని చూసినా కానీ మనం ఏం చేస్తాము, వారు నా పిల్లలు, నా సంతానం అని వారిని మనము చాలా జాగ్రత్తగా మనం కాపాడుకుంటూ ఉంటాం. మరి మేడం గారు కూడా వారి యొక్క పిల్లలకు రావాల్సినటువంటి ఆస్తి విషయంలో 9 సంవత్సరాలు ఆమె పోరాడి ఆమె గెలిచిందంట. ఎందుకనంటే నా పిల్లలకు దక్కాల్సింది బయట వారికి దక్కడానికి వీల్లేదు అనేటటువంటి ఆలోచన, ఆ యొక్క మనస్తత్వం అనేది ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులమైన
మనము కలిగి ఉంటాం. మరి దేవుడు కూడా మన నుండి అదే ఆశిస్తూ ఉంటున్నాడు. మనము ఆయన బిడ్డలం. మరి ఈ లోకంలో మనము ఏదో దాసులముగా బ్రతకాలని కాదు గానీ, మనకివ్వబడినటువంటి అధికారం, మనకివ్వబడినటువంటి ఆరోగ్యము, మహిమ, ఐశ్వర్యం అంతా కూడా మనము పొందుకోవాలి. దేవుని నుండి వచ్చే ప్రతీదీ మనం తీసుకోవాలని మనం ఆశపడాలే కానీ, మనం ఏం చేస్తున్నామనంటే లాస్ట్ టైమ్ మేడం గారు చెప్పిన రీతిగా ఆ యొక్క స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ రూమ్‌లో ఉన్నటువంటి మరి అందులో అన్ని కాక్రోచ్‌లు, ఆ పురుగులు అలాంటి ఒక మరి భయంకరమైనటువంటి ఆహ్, క గ మరి పురుగులతో నింపబడినటువంటి స్థితిలోనే మనం ఉండాలని ఆశపడుతున్నాం. చీప్ రూమ్‌లో ఉండాలని ఆశపడుతున్నాం కానీ, మంచి విలువైన బంగారము, ఆస్తి, అంతస్తు అంట్లో ఆ రీతిగా ఉండాలని మనము ఆశపడట్లేదండి. అవన్నీ మనకెప్పుడు దక్కుతాయంటే, మనమే దేవుని ఆలయముగా మారినప్పుడు. మరి అది మరి గుర్తించాలి. మరి కవి గారు, హఫీజ్ అనే కవి గారు చాలా చక్కగా ఆయన వివరిస్తూ ఉంటున్నారు. మరి కొన్ని సార్లు మరి బయట మన పరిస్థితులు సంఘం గూడా ఎలా బోధిస్తున్నారు అనంటే, ఒక భయం అనేది అంటే విషము ఎలా అంటే ఈ మాటలన్నీ కూడా ఒక విషముతో కవర్ చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మరి మేడం గారి యొక్క మనుమరాలు ఇక కేక్ తిన్నదంట. ఆ కేకు తిన్నప్పుడు ఆమె రాత్రంతా నిద్రపోలేదంట. ఎందుకంటే రాత్రంతా నిద్రపోలేదంట. ఉదయం ఆ అమ్మాయి మరి విసర్జన మోషన్‌కెళ్ళినప్పుడు అంతా ఆ కేకు రంగనేది కనబడ్డదంట. అంటే చూడండి నేటి దినాల్లో ఒక రంగును పూసి ప్రజలకు ఆ రీతిగా విషపనే మాటలు మరి ప్రజలకు నేర్పిస్తూ ఉంటున్నారు. మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు. ఆ రీతిగా మరి నేటి సమాజము ఉండిపోతుంది. కాబట్టి అది మనం గుర్తించాలి. అంటే ఎలాంటి పుస్తకాలు రాస్తున్నారంటే ఒక భయము. ఓహ్! దేవుడు నిన్ను ఇలా చేస్తాడు, అలా చేస్తాడు అని దేవుని మీద ఉండాల్సిన ప్రేమనంతా కూడా నేటి పుస్తకాలు చంపేస్తా ఉన్నాయి. ఎప్పుడు చూడండి భయము, భయము, భయము. ఇదో నువ్వు ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతది. ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతది. ఇదిగో దేవుడు ఇలా శిక్షిస్తాడు. మరి ఆదామవ్వను శపించాడు. నిన్ను గూడా అలాగే చేస్తాడు. ఇవన్నీ కూడా ఒక భయముతో నింపబడినటువంటి పుస్తకాలు అనేక రీతులుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. కానీ హఫీజ్ అనేటటువంటి వ్యక్తి కవి చాలా చక్కగా రాసాడంట. అతను ఒక మాట రాసాడేందంటే, పడవలో యేసుప్రభు వారు నేనిద్దరం కూడా ఎదురెదురు కూర్చుంటే, ఆ యొక్క అలలకు పడవ అటూ ఇటూ ఊగుతుంటే, నేను యేసుప్రభు వారు అలా తలలు మరి కొట్టుకోవడం బట్టి మేము నవ్వుతూ సంతోషిస్తున్నాం. అంటే ఆ యొక్క వ్యక్తి ఎంత సత్సంబంధము కలిగి యేసుప్రభు వారి గురించి ఒక చక్కటి కవితను ఆయన రాశాడు. అంటే నేను ఆయన ఇద్దరం ఒక పడవలో ఉన్నాం. అంటే ఒక మంచి సంబంధం, ఒక ఆయనతో ఉండాల్సినటువంటి ఆ సమయము గడిపే రీతులుగా ఇలా ఆయన రాస్తూ ఉంటున్నాడు. అంతే కాకుండా అతను యేసుప్రభు వారి యొక్క సంబంధాన్ని ఎలా మరి ఆయన వివరించాడు అనంటే మనందరికీ కూడా మరి ఫ్లూట్ తెలుసు గదండీ పిల్లన గురవి. ఆ యొక్క ఫ్లూట్‌కి ఏముంటాయి? రంధ్రాలుంటాయి. అంటే నేను మరి ఆ యొక్క ఫ్లూట్ అయితే యేసుప్రభు వారి చేతుల మీదుగా యేసుప్రభు వారే మరి అది చేతుల్లో పట్టుకొని ఆ రంధ్రాల్లో ఊదుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక రాగం అనేది వస్తుంది. ఊపినప్పుడే గదా రాగం వచ్చేది. కాబట్టి మనం కూడా ఆయన చేతుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనను ఒక స్వరముగా ఒక అందమైనటువంటి రాగముగా ఆయన మనను మారుస్తాడు. అంటే ఆ యొక్క మంచి సంబంధం అంటే మనం ఆయన చేతుల్లోకి వెళ్ళాలి. ఆ యొక్క రిలేషన్, ఆ యొక్క సంబంధం అనేది మనం అలా కలిగి ఉండాలి అని చాలా చక్కగా ఆయన కవితను రాశాడంట. అయితే ఇంకా దేవుని ప్రసన్నతలో మనకు 7 రూమ్స్ ఉన్నాయి. మనము ఒక్కొక్క రూమ్‌లో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎలా మనం ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాలు మేడం చెప్పారు. మరొకసారి దానిలో మనము ముందుకు వెళ్దాం. So this is actually seen by two people. One is a Protestant pastor, James Gall. He and his co-pastor, both of them got the same vision. And this same thing later on, when this James Gall read about Saint Teresa of Avila. Now, Saint Teresa of Avila, her neck used to be like this. For hours together, nothing used to happen, and a hand used to write whatever she could see. So much so, then finally her superior, no, sister superior said, there is something happening between you and God. You please write it down. So when this James Gall, after he got this vision, he read what Saint Teresa of Avila wrote. He said, oh my God, it is the same Holy Spirit. And that is given again in Matthew. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the... So you want to enter into this peace. You have to be poor in spirit. Means you have to have the humbleness to say, God, I'm not okay.
If you say, I'm okay, I have this philosophy, I have these books, and there are many people in the world, especially in the prosperous nation, like, I say they got charbi, got fat now. They're getting to eat, they're having everything. So they don't want God. They say, where God is not there. Why? Because they have not gone through the troubles that their fathers have gone through. Disease, poverty, everything. But now they're having everything. So unless you are poor in spirit, you cannot enter anywhere. Second room where you go, happy are those who mourn, they will be comforted. Are you sorry and mourning for what you have done? Now, here I'm not putting guilt on you. But do you really think of yourself as a person who needs God? Are you mourning and saying, oh my God, how many years I wasted? God, I'm crying. I wasted my years. I should have come. There are many people who say, sister, 15, 20 years are wasted. They are wasted. But you know what? Joel the prophet says, I will restore everything to you. The prophet Joel, if you read his book, it is a book of restoration. Those 15, 20 years that, you listen to the church and wasted, God is going to restore that. In Jesus' name. Yeah. Blessed are the meek, they will inherit the earth. Meek are whom? Are the ones who will listen and do what God tells. Now we have started this whole session with tongues. Last session where we had, the daily practice. Now this is very important. One Pentecostal sister, I want to hear what you all are doing. I hope you have started doing daily practice. She said, it is very, again, church, very cliche language. She says, why should we do daily practice? Jesus is enough. Why we should do? I asked her, I said, tomorrow, if you're going to build a house, yeah, will you say, Jesus is enough? I will take the bricks, I will do. Or will you call an engineer and an architect? Will you call the contractor and a mason who know the job? Yeah. So if, this daily practice is written by a group of people who are alcoholic, who drank, and many of their friends died. Then they prayed to God and said, how are we going to get out of this alcoholism? They started what is known as AA, or Alcoholic Anonymous. Daily practice is taken from there. It is not meant only for alcoholics. It is meant for any person who has problem focusing and not having peace. Yeah. Are you meek, or are you going to give me all religion? When I told that sister, I said, are you going to construct your own house, or call Jesus to construct your house? Or are you going to call she never had an answer. See, so, this cliche that people tell me, oh, we have Bible. We have Bible, but there are people who have got this technique from God, how to get into his presence and calm your mind. If a psychologist, Dr. Caroline Leaf, she's a very great psychologist who is a Christian. She was the first who said, you can learn anything at any age because God said, renew your mind. He didn't give an age limit. At that time, they said she's a Christian idiot. She's an idiot. She's preaching Bible. Today, everybody is preaching what she's saying. Because at any age, even at the age of 100, you can grow neurons on your brain cells. You can learn. I learned sign language at the age of 50. I'm an expert in sign language. How? Because God has given you the mind of Christ. Are you humble, or you're going to tell me the Bible, you're going to quote? There are people, Jesudian always says, when he starts preaching, they're the great people who read the Bible. Oh, what about this verse? What about that verse? Are you going to do that, or you're going to be humble, meek? You will inherit the earth, which simply means you will conquer the earth. The earth system will not conquer you. You will conquer the earth system. Means what? You will pay your taxes honorably. You will not lie. You will not steal. You will have a good relationship with your wife or husband. You will not cheat there. You will be a hard-working person, looking and working for your children, earning and bringing bread home. Blessed are those who hunger for and thirst for righteousness. They will be filled. Are you actually so diligent that you want rights for people? At the age of 20, I actually fought for one girl in my college. Because you know what? We are all going for a picnic. And one girl says, you bring so much money. I said, no.
See, my daddy was rich. In 1980, my daddy had foreign car. He bought it from abroad, Italian Fiat. I was going to school in, see, I was rich. Yeah. But I know this girl was poor. But I said, no, you cannot charge more than 100 rupees for 5 days. If you're going to charge more, we are not coming. So then, you know what they did? They went and found a way where they could bring the whole trip of 5 days and 100 rupees. But that was not the thing. I fought. I could pay 500 also. No problem. But I knew people who could not pay. Are you doing that and fighting for people? Or you're simply, oh, me. I am blessed. Oh, me. I, me, myself. No. You thirst for hunger and righteousness for other people. And guess what? At the end, you know, when that girl came, the leader came and announced, no, you have to pay only 100 rupees. And that leader went, this girl, who was poor, came and told me, thank you very much, Maria. See, when I was doing that, I never thought, but it made a difference in her life because the leaders made the trip in such a way we could purchase it for, we could spend only 100 rupees. This poor girl could join the trip. Are you doing that or I, me, myself? Yeah. Blessed are the ones who show mercy, who are merciful. Are you merciful to people? See, this whole beatitude is a progress. Yeah. Blessed are the peacemakers. They are called the sons of God. Sons of God. Whole Romans 8 is what? Whole of creation is waiting for you, me, to manifest as the sons of God. Ultimately, the penultimate line is sons of God. The last one is, blessed are those who are persecuted for righteousness. Theirs is the kingdom of heaven. I'll tell you one thing. If you walk in these beatitudes, you are going to be persecuted. I have faced a lot in my life. I have faced. But every time I say, God, I don't care, because I will not dilute my message so that I'll get to speak somewhere. This pastor will be heard, that priest will be heard. I'm least bothered. No, I want you to walk as a son of God. I will take anything. I got a prophecy from my teacher. You will be mighty like Stephen. And I said, God, does that include stoning? I laughed. But you know what? It doesn't matter. If they're stoning me, let them stone. Like Paul, I will just rub all the mud and I'll stand up and walk. Like Stephen, I will not even say, Lord, you're standing to welcome me. I'll say, Lord, wait, let me preach more. Let me be stoned once again. Let me be shipwrecked. Finally they will behead me. Doesn't matter. Yeah. So when you walk in righteousness, you're going to face trouble. And I've faced trouble in the office. How many times? Because I said, I'm not going to do what you all are doing. I'm not going to do. One group of people was so bad. They put everything on me. I just, opened manager's door and I said, you all are lying and cheating and I know God is there and he will teach you properly. I told and came out. That is my ultimate line. Okay. When I cannot, I pray and do this. This is my ultimate line. I'll say, I'm bringing my Godfather. And I'll tell you, all those people, I think 3 or 4 of them were there. One person was transferred without promotion. The second person didn't get promotion for 4 years. All of them, I'll tell you. It wasn't that I was cursing them. I just said, God, I'm bringing you in the picture. And I said, wait, my Godfather is coming. So you have to, when you are in this kind of a journey, yes, you'll go up. When you are with him, you will be like Christ. Jesus was crucified, right? So don't think that they are going to spare you. That is what Jesus said. If they do this to me, they're going to do the same. But I can only tell you one thing. If you're going to be still in that bottom room with the rats and the serpents and cockroaches, or you go only to one room, oh, my sins are forgiven, I'm in this one. You're missing the view. You're missing the cool breeze. You're missing, most importantly, the company of the Lord Jesus Christ. I'm telling you, enter into this mansion.
open your heart. Recently, I mean, you saw, no? Hanuman opening and showing. You open your heart and show the Holy Spirit, the triune God dwelling in you. ఆత్మ విషయమై దీనులైనటువంటి వారు ధన్యులు అనేటటువంటి మాటను మనం చూస్తున్నాం. పరలోక రాజ్యము వారిది. అవును, మనము ఆ యొక్క రాజ్యము కొరకు మనము ప్రయాసపడుతూ ఉంటున్నాం. ఆత్మ విషయంలో మనం ఎప్పుడైతే దీనత్వం అనేది కలిగి ఉంటామో ఖచ్చితంగా ఆ రాజ్యాన్ని మనం చేరుకోగలుగుతామండి. మరి ఒకవేళ మరి మనము ఈ యొక్క రెండో రూమ్ లోకి వచ్చి చాలా సార్లు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, అవును నేను చాలా సమయాన్ని వ్యర్థపరిచాను, 15, 20 సంవత్సరాలు మరి నా సమయాన్నంతా కూడా నేను వ్యర్థపరుచుకున్నాను అని ఒకవేళ బహుశా మనము అనుకోవచ్చు. మరి కానీ ఇక సమయం అంతా కూడా వ్యర్థమైనప్పటికిని కూడా ఈ చివరి దశలో అయినా మనం ఒక్కసారి దేవుని సన్నిధిలో మరొకసారి మనము ఆలోచించి మనము ఆయన దగ్గరికి మనము వచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇన్ని సంవత్సరాల్లో నువ్వు ఏదైతే చెయ్యలేదో అది మరలా దేవుడు ఇవ్వడానికి ఆయన సమర్థుడైనటువంటి దేవుడు. మరలా ఆ సామర్థ్యాన్ని దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. మరలా మనము ఒక ఆలయముగా కట్టబడడానికి దేవుడు కృప చూపిస్తాడు. మరి ప్రతిరోజు కూడా నేను చెప్తూ ఉంటాను, ఈ యొక్క ఉదయకాల ప్రార్థనలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే భాషలు మనము మాట్లాడాలి. మనం ఎక్కువగా భాషలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం దినదినం కట్టబడుతూ ఉంటాం. ఇది డైలీ మరి ప్రాక్టీస్‌గా మనం చేస్తూ ఉండాలి. మరి ఒక సహోదరి అడిగిందంట, ఎందుకు రోజు యేసయ్య ఉన్నాడు కదా! మనం రోజు ఇలా మాట్లాడాలా? ఆయన యేసయ్య ఉన్నాడు కదా! ఆయన ఉంటే చాలు కదా! అని మేడం గారిని అడిగిందంట. అప్పుడు మేడం గారు ఒకటి చెప్పారంట, "నువ్వు ఇల్లు కట్టాలి అనంటే మరి యేసయ్య ఉన్నాడు సరిపోతుంది కదా! ఇల్లు కట్టాలి అంటే సరిపోతుందా? మరి నువ్వు యేసయ్యకు బదులుగా మరి నువ్వు ఇల్లు కట్టాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఆ యొక్క కాంట్రాక్టర్‌ని పిలుస్తావు. ఆ యొక్క మరి ఇల్లు కట్టడానికి ఆ పనివారిని పిలుస్తావు. సిమెంటు, కంకర అన్నీ ఏది కావాలనో నువ్వు చేస్తూ ఉంటావు. యేసయ్య ఉన్నాడు సరిపోతుంది అని అనుకోవచ్చుగా. కానీ అలా మరి అడిగినప్పుడు ఆమె నోట్లో మాట లేదంట. ఆమె ఏం చెప్పలేకపోయిందంట. ఎందుకు అనంటే ఈ దినాల్లో చాలా మంది ఈ యొక్క దేవుని యొక్క మరి విషయాలను పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటున్నారు. సత్యాన్ని పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. భాషలు నమ్మట్లేదు. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడట్లేదు. ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి, యేసయ్య ఉన్నాడు చాలు, వాక్యం ఉంది కదా! అన్న రీతిగా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటున్నారు. మరి అంతే కాకుండా మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి మనము వెళ్ళాలి. దేవుని వాక్యాన్ని మనము పూర్తిగా మరి ఆస్వాదించాలనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే, ఓకే సమయం అంతా అయిపోయింది. నేను వృద్ధాప్యంలోకి వస్తున్నాను. ఇంకా నా మైండ్ ఆలోచనలు మరి ఇంకా నేర్చుకోలేనేమో అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ కాదండి. ఒక వ్యక్తి మరి ఆమె సైంటిస్ట్ చాలా దేవుని యొక్క తెలిసినటువంటి దేవుని తెలుసుకున్నటువంటి ఒక సహోదరి, ఆమె క్రైస్తవురాలే. ఆమె చెప్పిందంట, ఎన్ని సంవత్సరాలైనప్పటికి మన యొక్క బ్రెయిన్ యొక్క సెల్స్ అనేది చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాయి. మరి ఖచ్చితంగా మనం నేర్చుకోవాలన్న తపన, ఆశ ఉన్నప్పుడు మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చినప్పటికి కూడా మనం అనేకమైన విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు అని తను చెప్పిందంట. ఎందుకనంటే మేడం గారు కూడా మరి సైన్ లాంగ్వేజ్ లో ఇప్పుడు తను ఒక బెస్ట్ గా మరి ఉన్నతంగా తను చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతుంది. అంటే తను ప్రారంభంలో ప్రారంభించకపోయినా మధ్య వయసుకు వచ్చినప్పుడు ప్రారంభించినప్పటికీ కూడా మరి అది నేర్చుకోగలిగినటువంటి ఆ యొక్క అవకాశాన్ని నేర్చుకుంది పట్టుబట్టి. కాబట్టి ఈ రోజు ఆ విషయంలో తను చాలా చక్కగా ముందు కొనసాగుతుంది. అది మనం గుర్తించాలి. ఏ సంవత్సరాలైనా ఒకవేళ సమయం అంతా అయిపోయింది, నేను ఇప్పుడేం చేయగలను దేవుని కొరకు అని మనం ఆలోచిస్తామేమో. కానీ మనము ఆశ కలిగి ఉండి మనం ప్రయాసపడినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనం అనేక విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. పాస్టర్ జెసోడియన్ గారు కూడా ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాట మరి బైబిల్ విషయంలో మరి ప్రతీది కూడా మరి ఆయన చెప్తున్నప్పుడు ప్రతీది కూడా ఒక మరి శ్రద్ధ వహించి మరి చెప్తున్నప్పుడు కొంతమంది అంటారంట, ఓ జెసోడియన్ మరి ఈ వాక్యం గురించి ఏంటి, ఆ వాక్యం గురించి ఏంటి అని ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారంట. కానీ ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే, ఇదిగో ఇది దేవుడు నాకు ప్రత్యక్షపరిచాడు, ఈ మాటలు అని ఆయనకి ఏదైతే దేవుడు చూపించాడో ఆ మాటలు బట్టి ఆయన ముందు కొనసాగుతూ ఉంటున్నాడు. అది మనం గమనించాలి. మరి ఈ యొక్క మరి లోకానుసారంగా మనం ఆలోచించినట్లయితే మరి అన్ని విషయాల్లో మరి లోకానుసారంగా ఎలా ఉంటుందంటే,
మరి ఈ యొక్క మరి నమ్మకత్వము మనము కలిగి ఉండాలి. ఒకవేళ దేవుని యొక్క సహవాసంలో నువ్వు ఉన్నట్లయితే, మరి వాక్యపూరితంగా మనము భాషలు మాట్లాడుతూ ప్రార్థనలో మనం ముందు ఉన్నట్లయితే అన్ని విషయాల్లో మనం ముందు కొనసాగుతామండి. సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకుందురు. మరి నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గల వారు ధన్యులు, వారు తృప్తిపరచబడుదురు. ఇదిగో నీతి కలిగి మనం ఉన్నట్లయితే మన ట్యాక్స్ కట్టే విషయంలోనూ కూడా, భార్యతో సంభాషించే విషయంలో కూడా, నమ్మకంగా అన్ని విషయాల్లో కూడా మరి డబ్బును మరి చక్కగా పని చేసుకుంటూ డబ్బు సంపాదించి పిల్లల్ని పోషిస్తూ, అంటే ఏ విషయంలో కూడా కొరత అనేది లేకుండా, ఏ విషయంలో కూడా అపనమ్మకంగా మనం ఉండకుండా, అన్ని విషయంలో ఇతరులు మనం మోసం చేయకుండా, అన్ని విషయంలో నీతిగా మనము ఉండాలి అని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుందండి. ప్రతి విషయంలో కూడా నీతి కొరకు మనం పోరాడే వారంగా ఉండాలి. మరి కనికరము చూపగల వారు ధన్యులు, వారు కనికరము పొందుదురు అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మరి 20 సంవత్సరాల ముందంట మేడం గారు ఒక అమ్మాయి తను చదువుకున్నటువంటి సమయంలో మరి ఒక అమ్మాయి కొరకు మరి మేడం గారు ఫైట్ చేశారంట. ఎలా అంటే వారందరూ కూడా ఒక ట్రిప్‌కెళ్తున్నారంట. అయితే తను మరి మేడం విషయంలో గమనించినట్లయితే తను చాలా మరి ధనికురాలు. వాళ్ళ డ్యాడీ 1980 సంవత్సరంలోనే ఓ ఫారెన్ కారు కొన్నారంట. అంటే ఎప్పుడు ఆమె కార్‌లో వెళ్ళొచ్చేది. అంటే చాలా డబ్బు కలిగి మంచిగా జీవించింది. చాలా డబ్బు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. అయితే ఆ సమయంలో అక్కడున్నటువంటి ఆ యొక్క లీడర్ ఏం చేసిందంటే రూ. 100 ఎయ్యాల్సింది మరి వీళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బుంది కదా అని ఇంకెక్కువ చార్జెస్ అడగడం ప్రారంభించిందంట. అప్పుడు మేడం గారు ఒకటే ఆలోచించారంట. అందరికీ ఒకే విధానంలో రూ. 100 అంటే రూ. 100 ఎంతైతే ఏసారో అంతే అందరికీ కూడా వర్తించాలి. ఒకవేళ నేను ఇవ్వగలుగుతాను, 500 నేను ఇవ్వగలుగుతాను. కానీ ఇవ్వలేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? మరి ఒక పేద అమ్మాయి ఉంది. ఆమె అంత డబ్బు ఇవ్వలేదు కదా! ఆ రీతిగా నేను ఆ యొక్క లీడర్‌తో ఎప్పుడైతే ఆ రీతిగా మేడం గారు అన్నప్పుడు, ఆ సమయంలో ఏం జరిగిందంటే, ఆ యొక్క పేదగా ఉన్నటువంటి అమ్మాయి వచ్చి మరి మేడం గారికి మరియా థాంక్ యూ అని చెప్పిందంట. అంటే అర్థమైందేంటంటే, ఆ సమయంలో మేడం గారికి అర్థం కాలేదు. మరి కానీ తను మరి నీతిగా నిలబడడం బట్టి, అందరికీ ఒకే చార్జ్ ఎయ్యాలి అని నీతిగా నిలబడడం బట్టి, ఒక పేదగా ఉన్నటువంటి సహోదరి ఆ ట్రిప్‌కి రాగలిగింది. ఒకవేళ ఓహ్! 500 గదా! నాకేం అది తక్కువనా ఇచ్చేస్తా తీసుకో అంటే, తను 500 ఇస్తే మిగతా వారు గూడా 500 ఇవ్వాలి కదా! అలాంటి పరిస్థితిలో మరి న్యాయం బట్టి, నీతిని బట్టి, తను నిలబడను బట్టి మరి పక్క వ్యక్తికి, పేదరాలుగా ఉన్నటువంటి పక్క వ్యక్తికి న్యాయం అనేది జరిగింది. అయితే మనము జీవితంలో కూడా ఇతరుల కొరకు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇతరుల గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నామా? లేకపోతే నాకు డబ్బుంది, నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను, నేను సంతోషంగా ఉన్నాను అని నాది నేనే చూసుకుంటున్నామా? లేక ఇతరుల వ్యక్తుల యొక్క అవసరత, ఇతరుల వ్యక్తులను గురించి కూడా మనము ఆలోచిస్తున్నామా అనేది మనం గమనించాలి. ఇప్పుడు మేడం గారు ఆ రీతిగా నిలబడడం బట్టి ఒక వ్యక్తి ఆ ట్రిప్‌లో జాయిన్ అవ్వడం, పేదరాలు ఆ ట్రిప్‌లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అందరూ సంతోషంగా ఉండడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి కనికరం గలవారు ధన్యులు, వారు కనికరము పొందెదరు. మనం కూడా ఇతరుల పట్ల కనికరాన్ని కలిగి ఉండాలండి. మరి రోమిలకు రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. సృష్టి యావత్తు కూడా మరి కుమారుడి యొక్క మరి అధికారం కొరకు మన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఆ యొక్క కుమారుని యొక్క అధికారాన్ని మనం తీసుకోవాలని, దేవునిలో మనం ఒక దాస్యత్వం కాకుండా ఒక అధికారంతో దేవుని పని చెయ్యాలి అని మనము గమనించాలి. మనం చాలా సార్లు మరి ఈ శ్రమలు మనం పడుతూ ఉంటాం. అనేకమైన శ్రమలు, ఇబ్బందులు ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు మరి మనం ఏం చెప్పాలంటే, ఈ శ్రమలొచ్చినా నేను కేర్ చెయ్యను. దేవుడు నాకు చూసుకుంటాడు. ఎన్ని కష్టాలు, ఇబ్బందులు చూడండి. ఇప్పుడు ఈ వాక్యం ఇలా బోధిస్తున్నప్పుడు కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు. కొంతమంది అంటారు, ఏంటి ఆమె కాథలిక్ మేడమా? మరియా ఆమేంది బోధించేది అని ఇలా మాట్లాడొచ్చు. కానీ ఎన్ని కష్టాలు, ఎన్ని శ్రమలు, ఎన్ని మాటలొచ్చినప్పటికిని కూడా దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు ఏదైతే చెప్పమన్నాడో అది ఖచ్చితంగా చెప్పడము మానకూడదు. మేడంకి ఈ మధ్య ఒక ప్రవచనం కూడా ఇచ్చారంట. ఇదిగో నువ్వు ఒక స్టెఫెన్ వలె నువ్వు వాడబడతావు అన్నప్పుడు మేడం అనుకుందంట, అయితే రాళ్ళు గూడా నా పైన వేయబడతాయి కదా! మరి స్టెఫెన్ రాళ్ళతో కొట్టబడ్డాడు గదా! అయితే రాళ్ళు వచ్చినా పర్వాలేదు. కానీ నేను దేవుని వైపే చూస్తూ
నేను ముందుకు కొనసాగాలి అని ఆలోచించారంట. మరి అంతే కదా! దేవుని కొరకు నిలబడ్డప్పుడు ఒకవేళ దేవుని కొరకు నువ్వు నీతిగా నిలబడ్డప్పుడు ఖచ్చితంగా సమస్యలు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. అయినప్పటికిని కూడా మనము దేవుని సన్నిధిలో మరి మనం ముందు కొనసాగినప్పుడు, ఆయనతో సహవాసం చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన విషయంలో మనం దినదినము ఉన్నతమైన లెవెల్‌లోకి ఒక్కొక్క రూమ్ మనం దాటి వెళ్తాం. కానీ ఒకవేళ మనం ఆ సమస్యలకు భయపడి అలాగే మనము ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క బాటమ్ రూమ్, స్టార్టింగ్ రూమ్ ఉంది గదండీ! ఎలుకలతో, పాములతో నింపబడి అలాంటి స్థితిలోనే మనం ఉండవలసొస్తది. కానీ లేదు, దినదినం నేను దేవునితో సహవాసం చేసి ఆ విశ్రాంతిలోనే ప్రవేశించాలి, ఆ ప్రసన్నతలోకి నేను వెళ్ళాలి అని ఎప్పుడైతే దేవునితో మనం సహవాసం ప్రారంభిస్తామో, దేవునితో మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తామో ఖచ్చితంగా మన హృదయం అంతా ప్రభుతో నింపబడతది. ఇదిగో హనుమాను తన హృదయం చించి తన హృదయాన్ని తెరిచి రాముని చూపించాడు. ఈ రోజుల్లో మనము మన హృదయంలో యేసయ్యను చూపించగలగాలి. మన హృదయంలో మనం దేవుణ్ణి ప్రజలు చూడగలగాలి. అలాంటి సహవాసంలోకి, అలాంటి సంబంధంలోనికి మనము రావాలి. ఆమేన్. I pray, sister will pray for us today that tongues will be our mode of prayer and we will enter into the mansion. We will go into the spirit and meet the Lord where our real joy is. Okay, we pray for that. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. ఎక్కువ భాషల్లో ప్రార్థన చేయండి. ప్రార్థన చేయడం ద్వారా మన ఆత్మ దేవుని ఆత్మతో కలిసిపోతుంది. మనము ఆ యొక్క పరలోక అనుభవము, మనం ఆ యొక్క గొప్ప సుందర భవనంలోకి ఆయనతో పాటు మనం కలిసి ప్రభును మనము కలుసుకునే అనుభవంలోకి మనము వస్తాం. కాబట్టి మరి ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవునితో సత్సంబంధాన్ని కలిగి మరి ఆయనతో సహవాసం చేయాలని ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనము నేర్చుకున్నాం. మనం ప్రార్థన చేద్దాం. Thank you, Daddy. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. సర్వశక్తి గల తండ్రి, మహోన్నతుడా, సర్వోన్నతుడా, నీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన నామాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. హల్లెలూయా. తండ్రి ప్రభా, నీకు స్తోత్రం. ఉదయకాల సమయంలో మరియ మేడం నిలబెట్టుకుని ప్రభా, మీరు అనేకమైనటువంటి నాయన మాటలు మీరు అనుగ్రహించినందుకు నీకు వందనాలు. అవును తండ్రి, నీ మాటలో జీవం ఉంది ప్రభా. అయా తండ్రి, ఈ దినాల్లో ప్రభా తండ్రి, నీతో సహవాసం, నీతో ఆ ఇంటిమెసి, నీతో ఆ రిలేషన్షిప్ నాయన తండ్రి సంఘం కోల్పోతుందని మేము విన్నాం ప్రభా. అవును తండ్రి, మీరైతే ప్రభా నీతో మేము మరియ వలె మీకు దగ్గరగా కూర్చోవాలని, ఆ యొక్క సువాసన వెదజల్లాలని ప్రభా మీరు ఆశపడుతున్నటువంటి దేవుడు ప్రభా. మరియ వలె ఆ యొక్క రిలేషన్ లో మేము ఉండాలని మీరు ఆశపడుతున్నారు. కానీ మార్త వలె నేటి సంఘముగా పనులని ఈ లోకానుసారంగా ఆలోచిస్తూ అయ్యా తన అనేక రీతులుగా నీకు దూరం అయ్యేటటువంటి స్థితిలో ఉంటున్నా. అయితే ఈ రోజు మీరు మాట్లాడినటువంటి దేవుడు ప్రభా తండ్రి, ఇంకా నీకు దగ్గర అవ్వాలి. నీతో తండ్రి ఆ యొక్క దర్శనాన్ని మేము చూడాలి. నీ నుండి వచ్చేటటువంటి మాటలు మేము స్వీకరించి ఈ లోకానికి మేము అందించాలి. ఈ లోకంలో మేము దాసులంగా కాకుండా ఒక తండ్రి స్వతంత్రులముగా, మేము ఒక తండ్రి అధికారంతో కూడినటువంటి ప్రభా తండ్రి కుమార్తెలముగా నీ సన్నిధిలో మేము ఉండాలని మీరు ఆశపడుతూ ఉన్నారు ప్రభా. నీకు వందనాలు. అవును తండ్రి, విధేయత ద్వారా మరి నిజమైనటువంటి ఆ విశ్రాంతిని మేము ఎలా పొందుకోగలుగుతామో ఈ రోజు మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యం వారిది అన్నారు. మా ఆత్మలో మేము దీనత్వము కలిగి, ఏదో అంత మాకు తెలుసని కాకుండా ప్రతి విషయంలో కూడా దీనత్వము కలిగి దినం కూడా నీ దగ్గర నేర్చుకొని ప్రభా మేము ముందు కొనసాగే కృపను దయచేయండి. ఈ మార్నింగ్ ఈ సెక్షన్ లో ప్రభా మీరు చాలా స్పష్టంగా మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నా. ఈరోజు ఇంకా ఎంతమంది అయితే మా టీంలో నీకు దూరం అయ్యారో, నీతో సహవాసాన్ని కోల్పోయారో, లోకానుసారమైన వాటితోనే ఉంటూ నీతో తండ్రి పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఒకవేళ తండ్రి కలిగి లేరేమో, యేసు సర్వశక్తి గల నామములో ఇప్పుడే తండ్రి నీ యొక్క తండ్రి సహవాసము, నీ సన్నిధి మా అందరిపై ఉండునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. హల్లెలూయా. తండ్రి, నీ యొక్క వాక్యము, నీ యొక్క ప్రార్థన ప్రభ భాషల్లో టంగ్స్ లో మేము ప్రార్థన చేయుటకు అయ్యా నీ అనాయింటింగ్, నీ అభిషేకం రిలీజ్ అవునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. హల్లెలూయా. రిబా షెకేంద్రియా ఓ రిబాంద్రియా లబో షెకేంద్రమా షెకందరులరబా ఓ రియాంద్రియా లబా షకందురలబా. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we receive the mighty power in the name of Jesus. We receive the mighty anointing in the name of Jesus. We release the tongues anointing in the name of Jesus. Hallelujah. ఎంతమంది అయితే ఉదయకాల సమయంలో నీ మహిమను, నీ ప్రసన్నత, నీ ప్రజెన్స్ కావాలని ఆశిస్తున్నారు.
నిశ్చయముగా ఒక్కొక్కరి పైన నీ సన్నిధి దిగి వచ్చును గాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్మ దేవా, నీ అగ్ని అభిషేకము ఒక్కొక్కరిని మీరు తాకండి ప్రభా. నీకు స్తోత్రము నాయన. ప్రతి విధమైనటువంటి టెన్షన్స్, ప్రతి విధమైనటువంటి ఒత్తిడులు, టెన్షన్స్ అన్ని దూరమైపోవును గాక యేసు నామములో. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ వి రిలీజ్ పీస్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ వి రిలీజ్ రెస్ట్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. ప్రతి మైండ్ ఫ్రీ అయిపోవును గాక. ప్రతి బంధకాలు, బౌండేజెస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. ప్రతి బౌండేజెస్ యేసు నామములో వి డ్రెస్ట్రా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. యేసు నామములో విర్రగొడుతూ ఉంటున్నాం. ప్రతి బంధకాలు విర్రగొడుతున్నాం తండ్రి. నీ సన్నిధానంలో మా ఆత్మలకు నెమ్మది కలుగును గాక. మా మైండ్ అంతా ఫ్రీ అయిపోను గాక. మా మైండ్ అంతా రినీవ్ అవును గాక నాన్న. నీ సన్నిధిలో దినము మమ్మల్ని బలపరిచి ఆశీర్వాద కారణముగా మీరు నడిపించండి. మా ద్వారా అనేక బిడలు దీవించబడినట్లుగా, బ్లెస్ అవునట్లుగా ఒక్కొక్కరిని ప్రభా నీ పాత్రలుగా మీరు వాడుకొనండి ప్రభా. మేము చీప్ రూమ్ లో ఉండడం కాదుగా, నీతో కలిసి మేము మ్యాన్షన్ లో ఉండునట్లుగా, నీతో ఒక మంచి సహవాసంతో మేము నిన్ను ప్రేమించుటకు నీ కృప దయచేయమని, మా మందిరం, మా శరీరాలే మేమే మీకు ఒక మందిరముగా, ఒక ఆలయముగా, ఒక చర్చ్ గా మారుటకు నీ కృప దయచేయమని యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Amen. Okay, yeah. So have a lovely week. Enjoy. Remember, God wants to see you enjoying. So smile, eat your biryani, have fun with family, have fun with everybody. Thank you so much, so Sister Swarna. So such a pleasure to have you. Thank you, Brother Rajesh and Brighty. Thank you, all of you. Be blessed. Shalom to each one of you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye. See you next Bye. time. ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం. మన తండ్రి అయిన దేవుని కృపయు యేసుక్రీస్తు